सेंट थॉमस चर्च सांडोर आयोजित टुवर्ड्स ब्राईट फ्युचर वेद उज्ज्वल भवित्याचा या सर्वांमध्ये आपल्या सर्वांचं फादर रेमंड, आपल्या सर्व फादर्स आणि युवा पालखी समितीतर्फे मी आपल्या सर्वांचे विशेष स्वागत करतो. कॅन वी हॅव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? नाउ आय रिक्वेस्ट फादर टू काइंडली एस्कॉर्ट ऑल आर डिग्निटरीज टू द स्टेज. Before we begin with the session, let us go about a brief introduction of all the esteemed dignitaries. Oswin. Hello, good evening, good morning everyone. I'll start with Mr. Sachin Mendes. Mr. Sachin Mendes is an accomplished professional with a bachelor's degree in production engineering and an MBA in marketing. Over the course of more than 2 decades, he has built a strong career specializing in supply chain and procurement, working with some of the most respected Indian and multinational companies. His expertise spans across strategic sourcing, vendor management, cost optimization, and large-scale procurement operations. Currently, Mr. Mendes leads the capital procurement division at Pidilite Industries, where he plays a key role in managing high-value investments and ensuring operational excellence. His leadership is marked by a sharp business acumen, a commitment to building a strong supplier partnerships, and a focus on sustainable growth. Beyond his professional achievements, Mr. Mendes is deeply passionate about writing and dedicates time to social work, using his skills and experiences to make a meaningful difference in the community. Yes, I'd like to, Father, to give rope. Our next speaker for the day is Dr. C.A. Mabel Robert Lobo. Dr. C.A. Mabel Robert Lobo is a distinguished academician and a professional with extensive expertise in accounting, auditing, and taxation. She holds a PhD, FCA, MCOM, GDCNA, and has cleared the SET examination. She has worked as a senior manager at Messrs. Kirtan and Pandit Chartered Accountants and served as an audit manager at Bassein Catholic Cooperative Bank, a scheduled bank, for 3 years. Since 2007, Dr. Lobo has been an integral part of Viva College, serving as an assistant professor and the head of Department of Accountancy. She is also a recognized PhD guide with JTTU University. Over the years, she has taken on several leadership roles, including chairperson of the Internal Audit Committee, Unfair Means Inquiry Committee, Attendance Committee, and Grievance Redressal Cell at Viva College. In addition to her administrative contributions, Dr. Lobo has acted as a career counselor, trained students in collaboration with GTT Foundation, and participated in initiatives like IQAC Cluster for NAAC documentation. She has also served as a moderator for external examiner for various institutions. Her research credentials are impressive, with several papers published in national and international journals. Through her academic, professional, and research endeavors, Dr. Lobo exemplifies excellence, dedication, and a commitment to advancing knowledge in the fields of commerce and finance. I request Father Raymond to kindly welcome Dr. Lobo. Can we have a round of applause? Our next speaker will be Mr. Sam Machado. Mr. Sam Machado holds degrees in mechanical engineering and an MBA in marketing, both from the University of Mumbai. He began his professional journey gaining foundational experience at Jet Airways and Marriott Hotels. In 2011, he joined Sabre Hospitality Solutions as head of account management for India. His career with Sabre saw him transition to Singapore in 2019, where he led sales for the Asia-Pacific region. In 2024, he was appointed Managing Director for India and South Asia.
marking his return to Mumbai with his family. Mr. Machado attributes his accomplishments to the unwavering support of his parents and expresses deep gratitude to his wife, Snovia, a successful dentist who paused a career for over 5 years to support him during their time in Singapore. Outside of work, Mr. Machado is an avid swimming enthusiast and is passionately interested in artificial intelligence. I would like to ask Father to give him a token of appreciation. Give a round of applause. Our next spokesperson is Mr. Noel De Brito. Mr. Noel is a seasoned professional with a strong foundation in production engineering and a master's degree in economics. Over the years, he has played a pivotal role in helping multinational companies establish, expand, and strengthen their businesses in the Indian market. His unique combination of technical knowledge and economic insight has consistently driven growth and innovation for the organizations he has worked with. Outside of his professional achievements, Mr. De Brito is a passionate marathon runner and an avid trekker, reflecting his commitment to discipline, resilience, and exploration, qualities that define his professional journey. I request Father Raymond to kindly welcome Mr. Noel. Yet another important spokesperson for the day is Mr. Sachin Nestor Perera, a proud resident of St. Thomas Parish, Sandor. Mr. Perera is an accomplished professional with a diploma in electronics and communication engineering. His career spans leading roles in global companies such as Wipro, Lexmark, that is IBM division, HP, and Asus India, where he has served as a country manager, national business head, zonal head, and regional head. Beginning January 2025, he steps into a new chapter as equity partner and director of rising IT firm. Beyond the boardroom, Mr. Perera is a committed social leader. He has actively contributed to the Baseen Christian community, the Yuva Parkiya Samiti, and the Parish Council. He is the founder of the NGO JNS, the chairman and director of Baseen Catholic Cooperative Bank, and holds multiple roles in the BJP. Additionally, he serves on the All India IT Core Committee of Sahakar Bharati. Please join me in warmly welcoming Mr. Sachin. Also, last but not the least, the whole head behind this entire program. Let's have a round of applause for Father Raymond Rumau. Now I request the dignitaries to kindly take over and begin with the program. या मार्गदर्शनाला सुरुवात करण्याआधी या संपूर्ण सेशनचं जे प्रमुख पद आहे किंवा चेअरमन ऑफ द प्रोग्राम, आय रिक्वेस्ट सचिन परेरा टू टेक ओव्हर द चार्ज ऑफ द सेशन. आपले जे 4 वक्ते आहेत ते त्यांना प्रथम बोलू द्या. यू लिसन टू देम आणि मग तुमचे काही प्रश्न उत्तर असतील ते आपण सगळेजण बोलून झाल्यानंतर मग आपण त्यांचं क्वेश्चन आन्सर आपण घेऊया. पुन्हा एकदा मी सर्व वक्त्यांचे स्वागत करतो. सगळेजण मला ओळखीचे आहेत, नात्यातले आहेत, गावातले आहेत आणि समवयस्क आहोत, कंटेम्पररी आहोत, एकत्र काम केलेलं आहे. सचिन, नोएल आम्ही एकत्र काम केलेलं आहे. शामू माझ्या नात्यामध्ये आहे, मेबल आमच्या नात्यामध्ये आहे. आणि हा कार्यक्रम नंदाखाल येथे झाला, मी तो पाहिला आणि मला असं वाटलं की आपल्या मुलांनासुद्धा त्याचं बेनिफिट मिळावं. कारण कधीकधी काय असतं, जे घरात पिकतं ते विकत नाही कधीकधी, आणि आपल्या घरामध्ये एवढं काही सुंदर असं पिकतं ज्याची आपल्याला कधीकधी जाणीव होत नाही. तर आपले असे हे मौल्यवान असे हिरे आहेत. आपल्या पॅरिशमध्ये सुद्धा सचिन आहे, सचिनच्या मदतीने आपण पुढेसुद्धा आपण हे सुरू ठेवू. तर पुन्हा एकदा मी सर्व आजच्या ह्या मार्गदर्शकांचं स्वागत करतो. माझ्या शब्दाला त्यांनी मान दिला त्याबद्दल सुरुवातीलाच मी त्यांचे आभार मानतो. आणि आपण आता आजच्या ह्या मार्गदर्शनाला सुरुवात करूया. त्याआधी आपण सर्वजण 1 मिनिट उभा राहूया आणि आपल्या पोप फ्रान्सिस यांना श्रद्धांजली व्यक्त करूया. This is for a man who walked with God, a shepherd of the people, now resting in eternal peace. He wore the cross
not for the crown, but to lift the broken and the bound. From the streets of Argentina he came, with love in his heart and mercy in his name. He spoke to the lost, he stood for the poor, opened the church's arms like never before. And even when the world turned cold, he showed us grace worth more than gold. God's shepherd has gone home, no more pain, he's not alone. He gave his life to serve the throne. Now the angels sing, well done, well done. Through the storm he stood strong, led with peace his whole life long. And now the gates of heaven shine for the Pope, God's love divine. He called for justice, preached with fire, taught us how to climb higher. With humble steps he walked the path, forgiving sins, not holding wrath. He held the world within his prayers, every soul he truly cared. He showed the world what love could be, a living echo of Calvary. God's shepherd has gone home, no more pain, he's not alone. He gave his life to serve the throne. Now the angels sing, well done, well done. Through the storm he stood strong, led with peace his whole life long. And now the gates of heaven shine for the Pope, God's love divine. Oh, sleep now in his grace, you finished your race, welcome you with praise. प्रभू त्यांना चिरंतन शांती दे, अनंत तेजाने प्रकाशित कर. कृपया बसून घ्या. तर मी तुम्हाला मला फादर रेमंडकडून कळालं की स्टँडर्ड 8 टू कॉलेजपर्यंत इथे स्टुडंट्स आहेत. त्यामुळे इंजिनिअरिंग आणि सायन्स रिलेटेड जे करिअर अपॉर्च्युनिटीज आहेत, मी खूप सिम्पल वर्डमध्ये आणि खूपच बेसिक ओव्हरव्ह्यू देणार आहे, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू कवर इन 10-15 मिनिट्स. सो वाय करिअर इन इंजिनिअरिंग? तर आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज इंजिनिअरिंगमध्ये खूप जास्त आहेत. त्या फील्डला ग्लॅमर आहे. जे पे पॅकेजेस आहेत कम्पेअर टू अदर इंडस्ट्रीज, CA सोडलं तर CA लोक भरपूर छापतात असं मी ऐकलेलं आहे. तर इंजिनिअरिंग सायन्समध्ये त्यामुळे ग्लॅमर जास्त आहे आणि लोकांचं अट्रॅक्शन त्या फील्डमध्ये आहे. पण कोणी इंजिनिअरिंग किंवा सायन्स फील्डला जायला पाहिजे तर ज्यांचं मॅथ्स चांगलं आहे, ज्यांना ॲनालिटिकल स्किल्स चांगले आहेत, प्रॉब्लेम सॉल्विंगमध्ये इंटरेस्ट आहेत, त्यांनी या फील्डकडे जायला हवं. दुर्दैवाने आपल्या कम्युनिटीमध्ये जर आपण बघितलं, एस्पेशली ख्रिश्चन कम्युनिटी इन वसई विरार, सगळे जातात म्हणून आपल्या मुलांनी पण इंजिनिअरिंगमध्ये जायला पाहिजे असं बऱ्याच ठिकाणी दिसते. आणि सध्या तर जास्त फॅड आहे की पीपल चूज टू गो फॉर कम्प्युटर सायन्स, IT रिलेटेड फील्ड. तर इंजिनिअरिंगला कसं ॲडमिशन घेतात त्याविषयी मी थोडक्यात माहिती देतो. सो दोज हू आर इन SSC 10th स्टँडर्डमध्ये आहेत, डायरेक्टली तुम्ही
डिप्लोमा इंजिनिअरिंगला जाऊ शकता. डिप्लोमा इंजिनिअरिंग खूप बेसिक इंजिनिअरिंग आहे, फाउंडेशन आहे, 3 वर्षाचा कोर्स असतो. स्टेट गव्हर्नमेंटची जी एक्झाम आहे 10ची, त्याच्यानंतर सेंट्रलाइज ॲडमिशन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या थ्रू तुम्ही डिप्लोमाला ॲडमिशन घेऊ शकता. डिप्लोमाचे ॲडमिशन झाल्यानंतर यू कॅन गेट लॅटरल एंट्री टू सेकंड इयर ऑफ डिग्री इंजिनिअरिंग. ओके, नॉर्मली डिग्रीला ॲडमिशन कसं होते, तुमचं 11+12 म्हणजे HSC झाल्यानंतर 2 वर्षाचं सायन्स झाल्यानंतर यू कॅन गेट ॲडमिशन इन टू द डिग्री इंजिनिअरिंग. म्हणजे तो पॅटर्न असा आहे की डिप्लोमा 3 वर्ष 3 इयर्स आणि डिग्री 3 इयर्स, कारण तुम्ही डिप्लोमानंतर डायरेक्टली सेकंड इयर ऑफ इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेता. सो 3+3 असा पॅटर्ननी आपण ग्रॅज्युएट इन इंजिनिअरिंग होऊ शकतो. आणि HSC नंतर तुम्ही 2+4 म्हणजे तुम्ही HSC झाल्यानंतर 4 वर्षाचा डिग्री कोर्स करू शकता. तर बऱ्याच पॅरेंट्समध्ये आणि मुलामध्ये कन्फ्युजन असते की डिप्लोमा करायचा की डिग्री करायची म्हणून. तर ज्यांचं एकदम फिक्स आहे की मला कम्प्युटर इंजिनिअरिंगच करायचं आहे, मला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच करायचं आहे, तुम्ही डिप्लोमा घ्या आणि डिप्लोमा झाल्यानंतर डायरेक्टली सेकंड इयर इंजिनिअरिंगला तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता. पण 10th स्टँडर्डमध्ये मोस्टली आपली मुलं खूपच कोवळी असतात आणि इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड की आपलं इंटरेस्ट कशामध्ये आहे. सो इट विल बी गुड यू वेट फॉर 2 more years. 11th-12th करा, मुलं थोडी मॅच्युअर होतात, त्यांचे इंटरेस्ट अजून पुढे येतात आणि त्यानंतर ते मग डिसाईड करू शकतात की 12th नंतर वेदर टू गो फॉर इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर किंवा मग काही हॉटेल मॅनेजमेंट वगैरे कोर्सेस आहेत. तर ॲडमिशन प्रोसेस 10th नंतर खूप सिम्पल आहे. तुमच्या 10th मार्क्सच्या बेसिसवर तुम्ही डायरेक्टली डिप्लोमा इंजिनिअरिंगला जाऊ शकता. बऱ्याच मुलांना 10th चांगले मार्क्स मिळतात, त्यामुळे पॅरेंट्सचं असं एक इन्क्लिनेशन असते की 10th मार्क्सच्या बेसिसवरून चांगल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यावं. HSC नंतरमध्ये 12th नंतर तुम्हाला डिग्रीला जायचं असेल तर तुम्हाला गव्हर्मेंटची सेंट्रलाइज एंट्रन्स टेस्ट असते. काही लोकांना असं दिसलेलं आहे आपल्याकडे की SSCला खूप चांगले मार्क्स मिळतात आणि 12thला मार्क्स खूप कमी मिळतात आणि मग इंजिनिअरिंगला चांगल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळत नाही. पण ते कसं आहे, केस टू केस आहे. ज्यांना IIT इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये ॲडमिशनसाठी जायचं असेल तर त्यांची JEE म्हणून एक सेपरेट एक्झाम असते, ती नॅशनल लेवलला होते. काही प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट आहेत जसे बिट्स पिलानी किंवा VIT, इक्विव्हॅलंट टू IIT आपण सांगू शकतो, त्या युनिव्हर्सिटीच्या स्वतंत्र अशा सेपरेट एंट्रन्स एक्झाम असतात. तर तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर CET एक्झामनी तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता. IITसाठी JEE आणि तुम्हाला जर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आहेत बिट्स पिलानी तर त्यांच्या स्वतः युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम्स असतात. आपल्या कम्युनिटीसाठी एक चांगलं आहे की मायनॉरिटीमुळे आपल्या मुंबईमध्ये 4-5 चांगली कॉलेजेस आहेत, फादर ॲग्नेल, सेंट फ्रान्सिस, डॉन बॉस्को. तर आपल्या मुलांना 50% तिथे रिझर्वेशन असल्यामुळे इवन HSCला काही मुलांना कमी जरी स्कोर असला तरी इझिली ॲडमिशन मिळते. पण त्यामुळे तिथे थोडासा मेरिटचा प्रॉब्लेम येतो. तो ट्राय टू सी की आपण आपल्या कॉलेजमध्ये न जाता VJTI आहे, DG संघवी आहे, सोमय्या आहे, चांगली कॉलेजेस आहेत. तर आपली मुलं खूप कम्फर्ट झोनमध्ये गेलेली आहेत की मायनॉरिटी कॉलेज असल्यामुळे आपल्याला कमी पर्सेंट आले तरी फादर ॲग्नेलला किंवा सेंट फ्रान्सिसला ॲडमिशन मिळू शकते. तर ही एक ॲडमिशन प्रोसेसची ओव्हरव्ह्यू आहे. इंजिनिअरिंगमध्ये ब्रांचेस कोणते आहेत, तर कोर ब्रांचेस जे म्हणतो आपण, जे आपण फंडामेंटल किंवा मेन ब्रांचेस आहेत. फर्स्ट आहे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. मी, नोएल आणि सॅम्युअल आम्ही त्या बॅकग्राऊंडचे आहेत. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये स्पेशलायझेशन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग, ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग अशा ब्रांचेस आहेत. तर ज्यांना मशीन्स रिलेटेड फील्डमध्ये इंटरेस्ट आहेत ते मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये जाऊ शकतात. बेसिकली डिझायनिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, मेंटेनन्स ऑफ मशिनरी जो आहे तो या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये होते. सगळे मोठे मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट्स आहेत जिथे मशीन्स बनतात, तिथे तुम्हाला जॉबची अपॉर्च्युनिटीज मिळू शकते. जसे L&T आहे, तुमचं महिंद्रा अँड महिंद्रा आहे, मारुती आहे, अशा सर्व इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये तुम्हाला स्कोप असतो.
ऑइल अँड गॅसमध्ये सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता, जिथे आपल्याला पेट्रोलियम रिलेटेड करिअर करता येते. दुसरी कोर ब्रांच आहे ती आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. आता आपल्याला माहीत आहे इलेक्ट्रिसिटी आपल्या लाईफचं इंटिग्रल पार्ट आहे. तर पॉवर जनरेशन आणि डिस्ट्रीब्युशन, मोठमोठे पॉवर प्लांट्स असतात जिथे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, ती आपल्या घरापर्यंत पोहोचते. तर या प्रोसेसमध्ये जे डिझायनिंग, इक्विपमेंट्स, डिस्ट्रीब्युशन सर्किट्स आहेत किंवा त्यांचे मेंटेनन्स आहे ते या फील्डमध्ये होते. नंतर जी एक कोर ब्रांच आहे ती मध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग. आपल्याला माहीत आहे जे कन्स्ट्रक्शन होते ते पूर्ण या फील्डच्या अंडर होते. तर आपण आता बघितलेले असे मोठे मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स येत आहेत, मग ते रेल्वेचे असो, हायवेचे असो, ब्रिजेस असो, डॅम्स असो. तर या फील्डच्या कॅन्डिडेट्सला या पर्टिक्युलर करिअर एरियामध्ये पुढे जाता येऊ शकते. त्यानंतर एक इंटरेस्टिंग ब्रांच आहे केमिकल इंजिनिअरिंग. मी मागे नंदाखालीसुद्धा बोललेलो होतो की एवढी चांगली ब्रांच असूनसुद्धा आपल्या कम्युनिटीमधले मे बी 2-3 लोक असतील की ज्यांनी प्रॉपर केमिकल इंजिनिअरिंग शिकून करिअर केलेलं आहे. आणि IITच्या इक्विव्हॅलंट जी एक इन्स्टिट्यूट आहे UDCT, जी माटुंग्याला आहे, तर ICT म्हणून आता त्याचं रिनेमिंग झालेलं आहे. तर या UDCTचे जे स्टुडंट्स आहेत ते आज आपल्या इंडिया आणि अब्रॉडमध्ये जे टॉप लेवलच्या केमिकल आणि फार्मास्युटिकल कंपन्याज आहेत त्याच्यामध्ये सध्या काम करतात. पण मी बघितलेलं आहे की या फील्डमध्ये जास्त कोणी जायला बघत नाहीत. त्यानंतर एक कोर ब्रांच आहे ती म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन. आता आपण बघितलेलं आहे की आपल्या घरामध्ये खूपच इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे रेफ्रिजरेटर घ्या, वॉशिंग मशीन घ्या, आपले मोबाईल्स घ्या किंवा कारमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आहेत, आपले टेलिकम्युनिकेशनसाठी आपले टॉवर्स आहेत. तर या रिलेटेड जे डिझायनिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि मेंटेनन्स रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज होतात ते इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन फील्डमध्ये येते. नंतर एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन रिलेटेड ब्रांच आहे ती म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग. त्यामध्ये सुद्धा आता बऱ्यापैकी स्कोप आहे. आणि शेवटची जी आपली कोर ब्रांच आहे ती म्हणजे कम्प्युटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंग, ज्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि हार्डवेअर इंजिनिअरिंग या पर्टिक्युलर सब्जेक्टचा स्कोप असतो. आता दुसरा पॉईंट महत्त्वाचा आहे की करिअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आता आपण 2025मध्ये आहोत, तर कोणती अशी इमर्जिंग फील्ड्स आहेत ज्याच्यामध्ये स्टुडंट्स फ्युचरमध्ये करिअर करू शकतात. तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे की आपल्या कम्युनिटीमधले ऑलमोस्ट 90-95% स्टुडंट्स आहेत ते कम्प्युटर इंजिनिअरिंग या फील्डमध्ये जात आहेत. ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीसुद्धा आहे, पण आता कॉम्पिटिशनसुद्धा आहे. त्यामुळे या फील्डमध्ये सॅच्युरेशनसुद्धा जास्त दिसते. आणि कम्प्युटर इंजिनिअरिंग ITमुळे एक मोठा लॉस जो झालेला आहे की ज्या कोर ब्रांचेस आहेत मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, या ब्रांचेसमध्ये आता टॅलेंट मिळत नाही. कारण जे सगळं टॅलेंट आहे ते कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, IT या फील्डमध्ये जात आहेत. तर मार्केटमध्ये कोर इंजिनिअरिंगसाठी खूपच एम्प्लॉयमेंट आहे, डिमांड आहे, पण टॅलेंट जे आहे ते आता IT आणि कम्प्युटर इंजिनिअरिंग साईडला जाते. आणि तिथे झालेलं आहे की डिमांडपेक्षा सप्लाय वाढलेला आहे. तर IT किंवा कम्प्युटर रिलेटेड फील्डमध्ये करिअर अपॉर्च्युनिटीज काय आहेत, तर आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग याबद्दल आपण खूपच ऐकतो आहे. बिग डेटा आहे, क्लाउड कम्प्युटिंग आहे, क्वांटम कम्प्युटिंग आहेत. हे नवीन नवीन फील्ड्स या पर्टिक्युलर एरियामध्ये सध्या इमर्ज होत आहेत. सायबर सिक्युरिटी हा एक खूप मोठा विषय आहे. आपण आता बघतो आहे की मोस्ट ऑफ द ट्रान्झॅक्शन आता डिजिटल झालेले आहेत, मग ते फायनान्शियल असो किंवा तुमच्या कंपनीमधल्या डे टू डे ऑपरेशनच्या ॲक्टिव्हिटीज असो. त्यामुळे सायबर सिक्युरिटी हा इम्पॉर्टंट विषय आहे. ज्यांना कम्प्युटर्समध्ये करिअर करायचं असेल ते सायबर सिक्युरिटी रिलेटेड फील्डमध्ये सुद्धा पाहू शकतात. रिन्युएबल एनर्जी आता आपण पाहिलेलं आहे की आपली जी इलेक्ट्रिसिटीची गरज आहे ती आपल्या ज्या ट्रॅडिशनल जो सोर्सेस आहेत, जसे आपण कोल वगैरे याच्यातून आपण बनवतो, तर विंड, सोलार, हायड्रोजन, इलेक्ट्रिकल बॅटरीज या फील्डमध्ये आता खूप डिमांड येत आहे. तर मेकॅनिकल किंवा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांचेसमध्ये आपण इंजिनिअरिंग करून नंतर आपण या फील्डमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून करिअर करू शकतात.
केमिकल आणि एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगमध्ये जर आता पाहिलं तर वेस्ट वॉटर किंवा वेदर मॉनिटरिंग ह्या ज्या 2-3 एरियाज आहेत तिथे खूपच पुढे डिमांड येईल. कारण आपल्याला माहीत आहे की पाण्याची कमतरता आहे, त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी वेस्ट वॉटरला ट्रीटमेंट करून म्हणजे ती इंडस्ट्रीमध्ये असो म्युन्सिपल एरियामध्ये असो बऱ्याच इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यामध्ये होत आहेत. एन्व्हायरमेंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण बघितलं तर वेदर मॉनिटरिंग या एरियामध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी इन्व्हेस्टमेंट होत आहे. स्पेस सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी हा एक एरिया आहे जिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टमेंट होते. आपण एलॉन मस्कच्या स्पेसएक्स या कंपनीबद्दल ऐकलेलं असेल. बऱ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट होते. US चा प्लॅन आहे की स्पेस टुरिझम 10-15-20 वर्षामध्ये लोकांना चंद्रावर पिकनिकला वगैरे घेऊन जायचं असा त्यांचा प्लॅन आहे. तर स्पेस टेक्नॉलॉजी यामध्ये सुद्धा करिअरला चांगले पुढे अपॉर्च्युनिटीज आहेत. इंडस्ट्रीमध्ये बघितलं तर रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशन आता युरोप आणि US तुम्ही जर बघितलं तर तिथे मॅनपॉवरची कमतरता आहे. तिथे मोठ्या मोठ्या फॅक्टरीज ज्या आहेत त्या एकदम लिमिटेड मॅनपॉवरनी चालवल्या जातात. तिथे आता रोबोट्स बऱ्यापैकी काम करतात. तर मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगचं ज्यांना बॅकग्राऊंड आहे ते पुढे स्पेशलायझेशन करून रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशनमध्ये जाऊ शकतात. त्या फील्डला भरपूर अपॉर्च्युनिटीज आहेत. बायोटेक्नॉलॉजी आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंग हा विषयसुद्धा खूप आपल्याकडे जास्त कोणी या फील्डमध्ये जास्त लक्ष देत नाही, पण त्या फील्डमध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी अपॉर्च्युनिटीज आहेत. सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आता ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर याच्यावरसुद्धा गव्हर्मेंट मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत आहे. तर ह्या सगळ्या इमर्जिंग फील्ड्समध्ये करिअरच्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. जी मुलं इंजिनिअरिंगच्या ऐवजी BSc करतील, बॅचलर ऑफ सायन्स, आणि मॅथ्स किंवा स्टॅटिस्टिक्स त्यांचं जर कोर सब्जेक्ट्स असेल तर त्यानंतर तुम्ही डेटा सायन्स या रिलेटेड फील्डमध्ये जाऊ शकतात. इक्विव्हॅलंट टू इंजिनिअरिंग ते कोर्सेस आहेत आणि त्यांना डिमांडसुद्धा आहे. इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर तुम्ही मास्टर इंजिनिअरिंग करू शकता, ME किंवा MTech, किंवा परदेशात जाऊन तुम्ही MS करू शकता आणि मग तुम्ही स्पेशलायझेशन कोर्सेस करू शकता. PhDसाठी जसं तुमचं केमिकल इंजिनिअरिंग आहे, PhDची खूप अपॉर्च्युनिटीज आहेत. तुम्ही R&Dमध्ये सायंटिस्ट म्हणून काम करू शकता. लास्ट की आपला जो समाज आहे वसईतला ख्रिस्ती समाज हा नोकरीसाठी मोठ्या प्रमाणात मुंबईवर डिपेंड आहेत. जे आपले कंट्री सोडून जातात त्याच्यासाठी हा टॉपिक रिलेव्हंट नाही आहे, पण ज्यांना करिअर मुंबईमध्ये करायचं आहे त्याच्यासाठी महत्त्वाचं आहे की मुंबईमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर आता राहणार नाही. मुंबईमध्ये बँकिंग, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि सर्व्हिस रिलेटेड इंडस्ट्रीज. तर ज्यांच्या डोक्यात आहे, ज्यांच्या पॅरेंट्सला वाटते की आमच्या मुलांनी सकाळी मुंबईला जावं आणि संध्याकाळी वसईला परत यावं, तर मुंबईमध्ये ज्या फील्ड्समध्ये अपॉर्च्युनिटीज आहेत, जसं मी सांगितलं सर्व्हिस इंडस्ट्री, तर त्या रिलेटेड कोर्सेस घ्यायला हवेत. ज्यांना मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांच्यासाठी मुंबईमध्ये फ्युचरमध्ये ग्रोथ राहणार नाही आहेत. पुण्यामध्ये किंवा गुजरातमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर खूप मोठा आहे, तर त्या अंगाने तुम्ही विचार करावा. तर ऑल द व्हेरी बेस्ट ज्यांना इंजिनिअरिंग करायचं आहे. हा सेशन फक्त ओव्हरव्ह्यू होता. आमचे नंबर फादरांकडे असतील. कुणाला डिटेलमध्ये डिस्कशन करायचं असेल सचिन परेरासुद्धा आहेत, तुम्ही आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सचिन. सचिन मेंडिसनी सुंदरपणे आपल्यासमोर जी मांडणी केली की इंजिनिअरिंगमध्ये कुठले कोर्सेस आहेत आणि त्याला जर का आपल्याला एलिजिबल व्हायचं असेल तर आपल्याला कुठल्या कुठल्या एंट्रन्स टेस्ट द्याव्या लागतील किंवा काय क्वालिफाईंग क्रायटेरिया आहे. काही कॉलेजेसचं त्यांनी नाव घेतलं स्पेसिफिक, जी कॉलेजेस इंडस्ट्री रेकग्नाईज करते. ओके, आणि मग त्याचा जो रिलेव्हन्स आहे मार्केटमध्ये की कुठे ते तुम्ही एम्प्लॉयबल होऊ शकता का उद्या, तर त्याला धरून तुम्ही कोर्सेस करा. मग तो इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग असो, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग असो, मेकॅनिकल असो, की कुठलं इंजिनिअरिंगचा पार्ट असो की सिव्हिल असो. आता दोन गोष्टी मी फक्त प्रामुख्याने ॲड करतो जे सचिननी सांगितलं, त्याला एकदम सुंदर त्यांनी बोललं आहे. फ्युचर सस्टेनेबल आणि सिक्युरिटी या दोन ॲस्पेक्ट्सवर असणार आहे. ओके,
कुठलंही प्रॉडक्ट आज जे डिझाईन होत आहे इंजिनिअरिंगच्या बॅकग्राऊंडमध्ये हे सस्टेनेबल असायला हवं. सस्टेनेबल म्हणजे वातावरणाचा समतोल बाळगून बनवलेलं प्रॉडक्ट. मी एक एक्झाम्पल कोट करतो. आज फॉर एक्झाम्पल माझं क्षेत्र IT आहे. IT हार्डवेअरमध्ये आज जे सगळ्यात चांगली जी लॅपटॉप्स बनत आहेत ती 100% कार्बन रिसायकलिंग प्रोडक्ट्समधून बनलेली जातात आणि ग्लोबल कंपनीज हे डिमांड करत आहे. तर तुमचं ध्येय असं असायला पाहिजे की फ्युचरमध्ये की आपण जेव्हा हा कोर्सेस सिलेक्ट करतो मग हे सस्टेनेबल लाईन कशी पकडू त्याच्यातून हे थोडं बघावं. आणि सेकंड ॲस्पेक्ट त्यांनी जसं सांगितलं तो सेक्युरिटी ॲस्पेक्ट आहे. IT मध्ये सगळ्यात मोठा विषय आज सेक्युरिटी आहे. तर सेक्युरिटीला धरून आपले कोर्सेस कसे चूज करावे. आणि थर्ड अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट सस्टेनेबलला जोडून आहे एनर्जी कन्व्हर्जन इश्यू. जसं सोलार आहे, वॉटर आहे. तर याला धरून जर का तुम्ही तुमची इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड आणि त्याला ॲड ऑन सब्जेक्ट जर का घेतले तर तुमची एम्प्लॉयबल होण्याचे चान्सेस मार्केटमध्ये जास्त असतील. ओके. सो आता आपण पुढच्या वक्त्यांकडे जाऊया. डॉक्टर मेबल, ऑल ओव्हर टू यू. Satisfy your goal and not the society. A very good morning to all of you. न्यू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 आली आहे. गव्हर्मेंट खूप सारे चेंजेस घेऊन येत आहेत. इंडिया इज स्टँडिंग इन द ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स. जवळजवळ 65 वर्ष जुना इन्कम टॅक्सचा लॉ चेंज होऊन न्यू इन्कम टॅक्स बिल 2025 पास झालेला आहे. मर्जर्स अँड ॲक्विजिशनचा जमाना आहे. टू बिग टू फेल ही गव्हर्मेंटची पॉलिसी आहे. सायबर सिक्युरिटीचा विषय अत्यंत ज्वलंत आहे. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण आपलं करिअर कसं घडवायचं हा खरा तर एक चिंतनाचा आणि चिंतेचाही विषय आहे. आमच्या नंदाखालच्या सेशनच्या वेळेला ज्यावेळेला मी सांगितलं CACSबद्दल सांगितलं त्यावेळेला मला अशीही प्रतिक्रिया आल्या की मॅडम आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जमाना आहे, मग हे कोर्सेस कसे तग धरून राहणार. तर हे कोर्सेस ह्या डिग्रीज हे सगळे तुमच्या बिल्डिंगचं फाउंडेशन आहे. बट ए दिल मांगे मोर, समथिंग ॲडिशनल इज रिक्वायर्ड अँड इट वर्क्स ॲज अ चेरी ऑन द केक. लो एम इज अ क्राईम हे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे आणि त्या हिशोबातच तुम्ही तुमचं करिअर डिसाईड करावं हेच या सेशनचं एक उद्देश आहे. समथिंग ॲडिशनल यू हॅव टू अपडेट युअरसेल्फ. युअर लिंक्डइन प्रोफाईल जो आहे तो रोजच्या रोज अपडेट कसा होईल याची काळजी आता तुम्हाला घेणं भाग आहे. आता मी CA आहे. चार्टर्ड अकाउंटन्सी हा माझा कोर्स आहे. अकाउंटन्सीमध्ये मला इंटरेस्ट होता म्हणून मी CA झाले. 12वी नंतर मी CAच्या कोर्सला गेले. हा कोर्स तसा बघितला तर काठिण्य पातळी याची जास्त आहे. ज्या वेळेला CA बॅलन्स शीटवर ओपिनियन देतो, अकाउंटंट ओपिनियन देतो, त्यावेळेला तो CA असतो. ज्याची सही प्राईम मिनिस्टरच्या सहीपेक्षा जास्त पॉवरफुल आहे असे खुद्द प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सांगतात, त्यावेळेला तो CA असतो. हा कोर्स जवळजवळ 77 इयर्स जुना आहे. पण जुनं ते सोनं. अजूनही हा कोर्स इकडे तग धरून राहिलेला आहे आणि हाच या कोर्सचा स्ट्रेंथ आहे. 3 लेवलमध्ये हा कोर्स डिफाईन असतो, फाउंडेशन, इंटर आणि फायनल. पण हे तिन्ही लेवल तुम्हाला वेगवेगळ्या जर्नीमध्ये घेऊन जातात आणि हे जर्नी तुम्हाला वेगवेगळ्या पातळीवर वेगवेगळे स्किल्स शिकवत असतात. CA झाल्यावर तुम्हाला कुठलंही फील्ड लिमिटेड राहत नाही आहे. यू कॅन गो इन द ऑडिट फील्ड, यू कॅन गो इन द बँकिंग, यू कॅन गो इन द इन्शुरन्स इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट, कुठेही तुम्ही जॉब करू शकता किंवा माझ्यासारखी प्रॅक्टिसही करू शकता. त्याच्यामध्ये स्पेशलाइज होऊ शकता. प्रॅक्टिस करता करता ज्यावेळेला क्लायंट त्यांचे पर्सनल प्रॉब्लेम शेअर करतो त्यावेळेला हा असतो ह्या कोर्सवरचा विश्वास. ट्रस्ट हा बेस आहे या कोर्सचा, CAचा. तर हा कोर्स नक्की तुम्ही ट्राय करा. आजकाल तसे बघितलं तर सचिन सरांनी सांगितलं तसं की विदेशी जाण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. पण विदेशात जे अधिकारी बसलेले आहेत, सत्ताधीश बसलेले आहेत, ते काय आपल्याला तिकडे लवकर जाऊ देत नाही आहेत. खूप सारे रिस्ट्रिक्शन्स येत आहेत. मग अशा वेळेला कॉमर्समध्ये ACCA आणि CPA सारखे कोर्सेस आहेत. असोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाईड अकाउंटंट
आणि सर्टिफाईड पब्लिक अकाउंटंटसारखे जे कोर्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला बाहेर जाण्याची संधी मिळू शकते. USCP आहे किंवा UKCP आहे, कॅनडियन CP पण आहे. हे CPA बाहेर प्रॅक्टिसही करू शकतात. बाहेर प्रॅक्टिस करण्याची ऑथॉरिटी त्यांना आहे. इंडियामध्ये ते प्रॅक्टिस करू शकत नाही आहे. इंडियामध्ये प्रॅक्टिस फक्त CAला अलाउड आहे. बॅलन्स शीट जी साईन करण्याची ऑथॉरिटी आहे ते फक्त CAला अलाउड आहे. तर हे ACCA CPA सारखे कोर्सेस तुम्हाला बाहेर जाण्याची संधी देऊ शकतात. एकदा एक मुलगा एका फुगेवाल्याकडे जातो. अ बॉय वेंट टू अ वेंडर, balloon vendor, and he asked the balloon vendor whether this blue balloon will go up in the air. The vendor said yes. Uncle, whether this yellow balloon also will go up in the air? He said yes beta. Uncle, whether this red balloon also will go up in the air? So the vendor replied, the balloon is going up in the air not because of its color but because of the air, because of the gas filled in it. तुम्ही पण असे वेगवेगळे बलून्स आहात. तुमच्यामध्ये वेगवेगळे स्किल्स आहेत, वेगवेगळे ॲबिलिटीज आहेत. तुमचं फॅमिली बॅकग्राऊंड वेगवेगळं आहे. हे बॅकग्राऊंड ओळखा, हे स्किल्स ओळखा, हे ॲबिलिटीज ओळखा आणि त्याप्रमाणे तुमचं करिअर निश्चित करा. मग ग्रॅज्युएशन नंतरचा 2 वर्षाचा MBA कोर्स का निवडू नये, ज्याच्यामध्ये तुमचे असे वेगवेगळे स्किल्स ॲबिलिटीज तुम्ही टेस्ट करू शकता. मग ते लॉजिस्टिक असो, HR असो, मार्केटिंग असो, प्रोडक्शन असो, सेल्स असो किंवा कुठलंही एरिया असो, तुम्ही MBAचा कोर्स केला तर त्या फील्डमध्ये तुम्ही स्पेशलाइज होऊ शकता. ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट माहिती आहे, ओला उबर तर माहिती असावंच, आणि झोमॅटो स्विगी तर तुम्हाला एकदमच अवगत असावं. माहिती आहे ना? काय आहे? काय आहे? दे आर द ई-कॉमर्स ऑपरेटर. हे ई-कॉमर्स ऑपरेटर काय करतात? सगळं ऑनलाईनचा जमाना आहे आणि हे सगळे ऑपरेटर मॅनेज करत असतात, तुम्हाला तुमच्या पायाजवळ सर्व्हिस देतात. मग हे MBA ई-कॉमर्समध्ये जर केला तर काय तुमच्या करिअरला बहार येईल, कारण पुढचा जमाना हा ई-कॉमर्समय आहे आणि त्या हिशोबात तुम्ही तुमचं करिअर घडवावं. IIM किंवा सिम्बॉयसिस किंवा NMIMS असे इन्स्टिट्यूट आहेत ज्याच्यामधून जर तुम्ही MBAचा कोर्स करत असाल तुमच्या करिअरला 4 चांद लागल्याशिवाय राहणार नाही आहे. आता व्हर्च्युअल डिजिटल करन्सी माहिती आहे तुम्हाला? बिटकॉईन्स पण माहिती असावं. हे सगळे जे करन्सी आहेत हे नवीन इन्व्हेस्टमेंटचं ऑप्शन तयार झालेलं आहे. पण ह्याच्यात जर तुम्ही अभ्यास केला नाही आहे तर हे व्हर्च्युअल जे इन्व्हेस्टमेंट आहे ते आभासी इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला आभासच देईल, हातात काहीच येणार नाही आहे. पण मग कसा अभ्यास करणार? तर तुमच्यासाठी अभ्यास करतो पोर्टफोलिओ मॅनेजर, आणि हा पोर्टफोलिओ मॅनेजर असतो चार्टर्ड फायनान्शियल ॲनालिस्ट, CFA. चार्टर्ड अकाउंटंटच्या इक्विव्हॅलंट हा कोर्स असतो. त्याच्यामध्ये पण खूप सारं स्कोप आहे. हाही कोर्स तुम्ही जर निवडला तर डेफिनेटली कॉमर्स फील्डमध्ये ही एक चांगली डिग्री तुम्हाला मिळू शकते. डेटा का जमाना है, डेटा कलेक्शन गव्हर्मेंट करत आहे. खूप सारे लिंकेज प्रोग्राम गव्हर्मेंटने राबवलेले आहेत. मग पॅन आधार लिंकेज असो किंवा पॅन बँक लिंक असो. काय करतात हो या डेटाचं? हा डेटा कलेक्ट करून जर गव्हर्मेंट डेटा कलेक्ट करत असेल तर गव्हर्मेंट त्यांचा रेव्हेन्यू इन्क्रीज करण्यासाठी वापरत असतो. जर कंपन्या कलेक्ट करत असतील तर कंपन्या त्यांचे पॉलिसीज प्रोसिजर्स जे बनवण्यासाठी ह्याचा वापर करत असतो. सचिन सरांनी डेटा सायन्सचा उल्लेख केला. कॉमर्स नंतर पण डेटा सायन्स हे घेऊ शकता. फक्त मॅथ्स आणि स्टॅटिस्टिक्स जर तुमचं स्ट्रॉंग असेल तर डेटा सायन्स घेऊन डेटा ॲनालिस्ट तुम्ही बनू शकता. तर हा कोर्स नक्कीच चांगला आहे. डेटा ॲनालिस्ट किंवा बिझनेस ॲनालिस्ट असा या एरियामध्ये तुम्ही जाऊन तुमचं करिअर घडवू शकता. व्हेकल चालवता का? 2 व्हीलर 4 व्हीलर तुम्ही व्हेकल चालवत असणार. इन्शुरन्स आहे की नाही ते चेक करून घ्या.
मोटर व्हेकल ॲक्टप्रमाणे इन्शुरन्स कंपल्सरी आहे आणि हे इन्शुरन्स कंपनी काय करत असते तर तुमच्या गाडीला जर काही डॅमेज झाला तर ते तुम्हाला डॅमेज देत असते किंवा नुकसान भरपाई देत असते. फुकटमध्ये देत नसतं, तुमच्याकडून ते प्रीमियम चार्ज करत असते आणि हा प्रीमियम जो आहे तो किती चार्ज करायचा आणि क्लेम किती द्यायचा हे डिसिजन घेत असतो ॲक्च्युअरी. ॲक्च्युअरियल सायन्स हाही कोर्स तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे. कॉमर्सनंतरही हे तुम्ही करू शकता. सायन्स जरी असलं तरी इकडे पण कॉमर्सचे विद्यार्थी जाऊ शकतात. फक्त मॅथ्स आणि स्टॅटिस्टिक जसं डेटा सायन्समध्ये स्ट्रॉंग पाहिजे तसं इकडे पण मॅथ्स आणि स्टॅटिस्टिक जर स्ट्रॉंग असेल तर नक्कीच हाही कोर्स तुम्हाला एक रेप्युटेड पोस्ट, रेप्युटेड जॉब देऊ शकतं. कंपन्यामध्ये पण ॲक्च्युअरी काम करत असतो. खूप सारे रिस्क मॅनेजमेंट पॉलिसीज बनवण्यासाठी ॲक्च्युअरीचा वापर होत असतो. आपल्या एरियात ॲक्च्युअरी असे कोण डिफाईन कोणी नाही आहे. तर ह्या कोर्ससाठी जर गेलात तर नक्कीच तुम्ही एक रेप्युटेड पोस्ट किंवा रेप्युटेड जॉब घेऊ शकता. लिटिगेशनचा जमाना आहे. सायबर सिक्युरिटी सांगितल्याप्रमाणे खूप ज्वलंत विषय आहे. डिजिटल अरेस्टसारखे प्रकार घडत आहेत. मग या सगळ्या वेगवेगळे लॉज पण आलेले आहेत. मग या सगळ्या वातावरणात LLB का करू नये, लॉयर म्हणून का तुम्ही मिळवू नये. कारण LLB केल्यानंतर हे सगळे लिटिगेशन किंवा प्रोसिक्युटर किंवा ज्युडिशियरी सायन्स हे त्यांचे जे वेगवेगळे प्रकार आहेत ते तुम्ही तिकडे अनुभवू शकता. ज्युडिशियरी सायन्स बनून तुम्ही जज होऊ शकता. तर LLBसाठी तुम्ही नक्की जा. हा कोर्स नेवर एंडिंग आहे. भले ट्रेडिशनल असला तरी हा जोपर्यंत लीगल एन्व्हायरमेंट आहे तोपर्यंत या कोर्सला मरण नाही आहे. तर हाही एक कोर्स तुम्ही करू शकता. ॲकॅडमिशियन व्हायचं असेल किंवा रिसर्चमध्ये इंटरेस्ट असेल तर PhD करू शकता. पोस्ट ग्रॅज्युएशननंतर कुठल्याही फील्डमध्ये PhD करून तुम्ही ॲज अ डॉक्टर म्हणून मिळवू शकता. खूप सारे फील्ड कॉमर्समध्ये आहेत. सर्च केले तर तुम्हाला खूप सारे फील्ड मिळेल. दुकानात जात असाल आणि तुम्हाला एखादा शर्ट 500 रुपयाचं का आहे, एखादा ड्रेस 500 रुपयाचं का आहे, 1000 किंवा 5000 रुपयाचं का नाही आहे, असं जर क्वेश्चन पडत असेल तर तुम्ही कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटिंग या फील्डसाठी CMA या फील्डसाठी जरूर जा. दॅट इज ऑल्सो कॉस्ट डिसाईड करण्याचं काम हा कोर्स करत असतो. तर हे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत. खूप सारे अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेस आहेत. 12वी नंतर तुम्ही फायनान्शियल मार्केट, बँकिंग अँड इन्शुरन्स, मॅनेजमेंट स्टडीज किंवा मीडियामध्ये BMM हाही कोर्स तुम्ही निवडू शकता. या कोर्सेससाठी जाऊ शकतात. तर वेगवेगळे कोर्सेस तुम्ही अनुभवू शकता. वन्स अ फ्रॉग डिसाइडेड टू जम्प ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. The other frog shouted, "It's impossible, it's impossible." Still the frog reached at the top of the tree. How? Because he was deaf. And he thought the others are encouraging him. So be deaf to the negative thought. आणि तुमची जर्नी आहे. You are going to enjoy your destination, but also enjoy your journey. So I wish happy journey to all of you. बीजासारखे रुजा, वृक्षासारखे वहा. बीजासारखे रुजा, वृक्षासारखे वहा. थेंबासारखे, लाटेसारखे मिसळून जा या फायनांच्या महासागरात. विरून जा, मिसळून जा. आत्मसरोवरात सर्व स्वप्न एकरूप होऊन जा. म्हणजे तुम्ही महासागर व्हाल, विशाल व्हाल. मग तुम्ही असाल समृद्ध संपन्न सम्राट. बालकांना माझ्याकडे येऊ द्या असे खुद्द परमेश्वर बोलला. त्या परमेश्वराची सगळी रूपे तुमची आहेत. मग तुम्ही नाही, तुम्ही परमेश्वर आहात. आय विश ऑल द बेस्ट फॉर युअर सक्सेस इन द करिअर. थँक्यू. थँक्यू डॉक्टर मेबल. आय थिंक सुंदरपणे डॉक्टरांनी आपल्यासमोर मांडलेलं आहे की फायनान्स सेक्टरमध्ये आपल्यासमोर काय काय अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत. आता मित्रांनो, जर का आपण बघितलं तर
तुम्हाला तुमचा स्वतःचा बिझनेस करायचा असो की तुम्ही कुठल्याही कंपनीत कामाला जायचं असो, सगळ्यात मोठं जे बॅकबोन जे कंपनीचं असते हे फायनान्स असते. ज्यांच्याकडे फिनान्स आणि इनफॅक्ट सगळ्यात मोठी इन्व्हेस्टमेंट्स फिनान्स मॅनेजर्स आणि याच्यातच जातं. तर ज्यांचा फिनान्स स्टेडी असतो आणि ज्यांचे कॅश फ्लो चांगले मेंटेन केले जातात त्या कंपनीज प्रॉस्पर करतात. त्यामुळे फिनान्स हा मोठा आणि इम्पॉर्टंट सेक्टर आहे. आणि दुसरं जोडून डॉक्टरांनी ज्याला सांगितलं त्याला जोडून फक्त आपल्याला काय अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल आहे त्याला एक फक्त मुद्दा मांडतो फायनान्समधून. आपलं जे पॉप्युलेशन आहे भारताचं हे कदाचित सर्वात जगभरात 7 बिलियनमधलं सगळ्यात टॉपमोस्ट पॉप्युलेशन आपल्या भारतामध्ये आहे. आणि सगळ्यात मोठा ॲडव्हान्टेज जो भारताकडे आज आहे तो आहे इंग्लिश स्पीकिंग केपेबिलिटी. इंग्लिश हा जो विषय आहे हा आपल्यासाठी फार सोपा आहे आणि थँक्स टू डॉटेडली ब्रिटिशर्स जे इथे आले आणि त्यांच्यामुळे आपण इंग्लिश शिकलो. पण त्यामुळे काय झाले, वेस्ट म्हणजे जे US असो की युरोप असो, इथून जे आउटसोर्सिंग जे झालं आहे हे मेजरली आपल्याकडे झालं आहे. आणि याच्यामधलं फायनान्स आउटसोर्सिंग बऱ्यापैकी झालं आहे. आणि त्या फायनान्स आउटसोर्सिंगला जोडून कॉम्प्लायन्स असो, रिस्क असो, जे डॉक्टरांनी सांगितलं याला जोडून बरीचशी फंक्शन ही फायनान्स इंटिग्रेटेड फंक्शन्स आहेत. आता फिनान्स म्हणजे ना एक ॲज अ CA देर आर 2 ॲस्पेक्ट्स ऑल्सो. वन इज developing a positive cash flow, maintaining the accounts and all that. But second, there is also an important aspect like security. Security in terms of audits. Audits is very, very important for companies. मोठमोठ्या बँकांमध्ये जेव्हा आपण बघतो की काही फ्रॉड्स होतात, हे का होतात तर त्यांचं ऑडिट सक्षम नसेल म्हणून, किंवा मोठमोठ्या कंपनीजमध्ये. तर दे ऑल्सो प्ले अ ड्युएल रोल. वन इज मेंटेनिंग द अकाउंट्स आणि एक असते कंपनीची हेल्थ आणि कॉम्प्लायन्सेस मेंटेन करणं. आणि पुढे जाऊन डॉक्टरांनी AI आणि डेटा सायन्सवर पण बोलल्यात. दीज आर व्हेरी वास्ट सेक्टर्स. फ्युचरमध्ये डेटा इज गोइंग टू बी ॲज इम्पॉर्टंट ॲज ऑइल. हे ऑलरेडी किती वर्षाआधी लोकांनी सांगितलं आहे आणि दॅट इज गेटिंग रिलेवंट. डेटा म्हणजे काय, आपल्या आवडीनिवडी काय आहेत, आपल्या आवडीनिवडी काय आहेत ह्या कुठेतरी रेकॉर्ड झाले, मग त्याचा यूज कंपनीज करतात. हा एक विषय झाला डेटाचा. आणि दुसरा आहे आपला आधार डेटा, इन्कम टॅक्स डेटा, मग GSTसाठी इम्प्लिमेंटेशन असो की इन्कम टॅक्ससाठी असो. दीज आर ऑल रिलेवंट फील्ड्स. आता AI शॉर्टमध्ये सांगतो, AI इज अ व्हेरी बिग टॉपिक. AI आपल्याला कुठे घेऊन जाईल हे अजून कोणालाही माहीत नाही आहे. जो तो आपल्या परीने प्रयत्न करतो आहे. जशी वेळ जाईल तसं AI आपला शेप घेणार आहे. AIचं रेलेवन्स काय आहे, आपल्या जीवनात काय आहे, आपल्या इंडस्ट्रीत काय आहे, आपल्या फील्डमध्ये काय आहे, हे टाईम विल टीच. नोबडी नोज इट टुडे. बेस्ट ऑफ द पीपल हू हॅव डेव्हलप दिस AI डझंट नो वेअर इट विल टेक अस. त्यामुळे AI इज ऑल गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड डे आफ्टर डे. त्यामुळे हे फील्ड्स खूप रिलेवंट असणार आहेत. ओके, सो प्लीज या म्हणजे मी परत एकदा सांगतो की कीपिंग दिस मी कशालाही समराईज करतो आहे की तुम्हाला जेव्हा तुम्ही सेक्टर चूज कराल तेव्हा तुम्ही डॉक्टरांनी जसं सांगितलं फायनान्स त्याला पकडून तुम्हाला आणखी रिलेवंट सब्जेक्ट कुठले घेता येतील ते त्याच्यासाठी मी सांगतो आहे. ओके, सो थँक्यू. आणि वन्स अगेन डॉक्टरांना थँक्यू. अँड आय आस्क माय फ्रेंड नोएल टू नाव शेअर हिज थॉट्स प्लीज. थँक्यू. हॅलो. तर माझा विषय आहे फॉरेन एज्युकेशन. तर फॉरेन एज्युकेशनमध्ये आता गोईंग फॉरवर्ड काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत, कुठे कुठे थ्रेट्स आहेत, कुठे कुठे चॅलेंजेस आहेत, हे थोडक्यात मी समजावून सांगणार आहे. तर फॉरेन एज्युकेशन हा जर विषय तुम्ही एक सहजपणे बघितला, आवाज हॅलो, तर एकंदरीत थोडासा किचकट आणि संवेदनशील विषय आहे. का? कारण आता असं झालं आहे सगळ्या पेरेंट्सला मुलं त्यांच्याकडे पाहिजेत, पण सर्व मुलांना फॉरेनला जायचं आहे. तर बालक पालक हे दोन्ही या एका म्हणजे सांगितलं तर द्वंद्वयुद्धात सापडलेली आहेत. तर जर जसं बघितलं तर किती लोकांना म्हणजे आता इथे बरीचशी स्टुडंट्स आहेत, किती लोकांना फॉरेन एज्युकेशनला यायचं आहे. तुला जायचं आहे? व्हेरी गुड. तुला पण जायचं नाही. पण जसे जसे तुम्ही कॉलेजला जाता, तुम्ही एज्युकेशन करता, तुमच्या आजूबाजूची लोकं जेव्हा तुम्ही बघता की ते बरीचशी लोकं गेली आहेत फॉरेन एज्युकेशनला, तर प्रत्येकाला ती एक थोडक्यात एक इच्छा किंवा हे असते की आम्हीसुद्धा फॉरेन एज्युकेशनला गेलं पाहिजे. तर आपल्या समाजातली लोकं किंवा मुलं बरीचशी परदेशात का जातात? मुख्यतः 3 कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे अट्रॅक्शन टुवर्ड्स फॉरेन. आणि फॉरेनला गेलं की बक्कळ पैसा कमवतो येतो लवकर.
एक हे महत्त्वाचं कारण. दुसरं म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. इथून स्टेशनला जायला अर्धा तास लागतो, स्टेशनला धक्के खायला लागतात, ट्रेनमध्ये धक्के खायला लागतात. त्यापेक्षा ते फेसबुक इंस्टाग्रामवर छान छान दिसते फॉरेन, का नाही जायचं तिकडे, बरोबर. पण तिसरं महत्त्वाचं कारण आहे आणि जे मी मुख्यतः इथे मांडू इच्छितो ते तिसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे ज्यांना खरंच कोणाला मास्टर्स करायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल पोस्ट ग्रॅज्युएशन, तर आपल्या इंडियामध्ये तेवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा कॅपॅसिटीसुद्धा नाही आहे. म्हणजे आता इंडियामध्ये तुम्ही बघितलं भारतात बरेचशी इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत, पण मास्टर्स कॉलेज आहेत का, तर त्याचं उत्तर नाही म्हणून आहे. त्यामुळे खरंच कोणाला मास्टर्स करायचं असेल तर तुम्ही अमेरिका किंवा बरेचसे जे प्रगत देश आहेत तिकडे लॅबोरेटरीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जशी कोर्सची मांडणी केलेली असते, तुम्हाला कोच असतो, तुमचा व्यवस्थित रिव्ह्यू केलेला असतो, ॲट द एंड ऑफ द कोर्स तुम्हाला एक परफेक्ट रिव्ह्यू करून सर्टिफिकेशन देऊन तुम्हाला एक प्रोफेशनल रेकग्निशन मिळते. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कॅपॅसिटी आपल्याकडे नाही आहे. त्यामुळे बरीचशी मुलं ही मास्टर्ससाठी बाहेर जातात ना. आता जर तुम्ही ठरवलं की मला बाहेर जायचंच आहे, बरोबर आहे, तर बाहेर जर जायचं असेल तर आणि सेटल व्हायचं असेल तर देर इज अ 2 स्टेप प्रोसेस. 2 विजा लागतात. पहिला विजा आहे स्टुडंट विजा आणि दुसरा विजा आहे तो वर्क विजा. स्टुडंट विजा काय असतो, मला स्टुडंट विजा मिळाला म्हणजे मला परदेशात शिक्षण करायची संधी मिळते, परमिशन मिळते. तुम्ही परदेशात शिक्षण केलं म्हणजे बऱ्याचशा कंट्रीजमध्ये, तर तुमचं शिक्षण झाल्यानंतर तुम्हाला 1-2 वर्ष नोकरी करायची संधी असते विदाऊट युअर वर्क विजा. ते बरेचसे म्हणजे तुम्हाला अमेरिकेत जर तुम्ही MS केलं तर त्यानंतर 2 वर्ष OPT नंतर तुम्ही नोकरी करू शकता. UK तुम्ही तुमचं मास्टर्स केल्यानंतर 2 वर्ष तुम्ही नोकरी करू शकता. पण त्यानंतर तुम्हाला जर वर्क विजा नाही मिळाला तर त्याचे रेपरक्युशन वेगळे असतात आणि वर्क विजाशिवाय तुम्ही तिथे नोकरी किंवा अधिकृतपणे राहू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. तर देर आर 2 टाईप्स ऑफ विजा. वन इज स्टुडंट विजा, अदर इज वर्क विजा अँड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर. म्हणजे तुम्हाला स्टुडंट विजा मिळाला मग तुम्हाला वर्क विजा मिळेलच याची कोणतीही खात्री नाही कोणत्याच देशात. त्यामुळे कोणाला स्टुडंट विजा मिळाला म्हणून ते परदेशात सेटल व्हायचा परवाना मिळाला किंवा परवानगी मिळाली असं समजण्याचं कारण नाही आहे. आता आपण थोडक्यात समजून घेणार आहोत की वेगवेगळ्या देशात स्टुडंट विजा, वर्क विजा, अपॉर्च्युनिटीज, एज्युकेशन ॲज वेल एज एम्प्लॉयमेंट काय आहेत हे समजून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण ना 2 गटात देशांची विभागणी करावं, ग्रुप A आणि ग्रुप B. तर ग्रुप A जो आहे हा दीज आर द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज. 4 देश आहेत जिथले आपल्याकडची बरीचशी लोक शिक्षणासाठी जातात. तर आपल्याकडची बरीचशी मुलं कुठे जातात शिक्षणासाठी, एनीवन? कुठे? कॅनडा, राईट आन्सर. अमेरिका, US, ऑस्ट्रेलिया, बरोबर, न्यूझीलंड. आता सर्व इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आहेत. जर तुम्ही बघितलं UK एक राहून गेलं तर अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूझीलंड सगळे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आहेत. तर तिकडे काय असते, आपण इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इट इज व्हेरी कम्फर्टेबल आणि आपली डिग्री तिकडे व्हॅलिड राहते. त्यामुळे तिकडे जाणं म्हणजे बरेचसे स्टुडंट्स प्रेफर करतात. आता मी थोडक्यात आकडेवारी देणार आहे की 2023 आणि 2024 ओके मागच्या 2 वर्षात किती भारतातील विद्यार्थी या देशात गेले. अमेरिकेत जाण्याचं प्रमाण हे 30% कमी झालं आहे कम्पेअर टू 2023 to 24. कॅनडाला जायचं प्रमाण 40% कमी झालं आहे 2023 to 2024. UK 27% डाऊन, ऑस्ट्रेलिया 20% डाऊन. तर काहीतरी कारणं आहेत. भारतातून या 4 देशात जाण्याचं स्टुडंटचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. तर 2 मुख्य कारणं काय आहेत. वन इज द इकॉनॉमिक सिच्युएशन ऑफ दिस कंट्रीज अँड सेकंड इज द इमिग्रेशन पॉलिसीज ऑफ दिस कंट्रीज. बरोबर आहे. आता कोणकोणत्या देशाची इकॉनॉमिक सिच्युएशन चांगली आहे पण इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रॉंग आहेत. फॉर एक्झाम्पल US. कोणकोणत्या देशांची इमिग्रेशन पॉलिसी लिबरल आहेत पण इकॉनॉमिक सिच्युएशन खराब आहे. बरोबर आहे. पण हे 2 मुख्य कारणं आहेत की ह्या 4 देशामध्ये स्टुडंट जायचं प्रमाण बऱ्यापैकी मागच्या 2 वर्षात कमी झालं आहे. तर आपण एक अमेरिकेबद्दल सध्या
बघूया की, कारण अमेरिकेत जायचं प्रमाण खूप जास्त आहे आपल्या समाजातून किंवा आपल्या भागातून. अमेरिकेत सध्या काय चाललं आहे, तर आज लोकसत्तात लोकरंगमध्ये रसिका मुळे, जर कोणाच्या घरी लोकसत्ता येत असेल तर जरूर वाचा. त्यांनी छान लेख लिहिला आहे, भंगलेलं डॉलर स्वप्न. त्यात त्यांनी अमेरिकेतल्या विद्यार्थ्यांची जे आता MS करायला गेलेत किंवा PG करायला गेलेत, त्यांची सध्याची परिस्थिती काय ती नमूद केलेली आहे. तर अमेरिकेत कसं आहे, कोणाला अमेरिकेत जायचं असेल ना तर 2 विजा असतात, F1 आणि H1B. F1 हा स्टुडंट विजा असतो. तर स्टुडंट विजा पहिला सहजतेने अमेरिकेत मिळायचा, आता त्याच्यासुद्धा रिजेक्शन रेट बऱ्यापैकी वाढलेला आहे. मागच्या वर्षी जवळजवळ रिजेक्शन रेटच 40% होता F1साठी. पण तुम्हाला जरी F1 हा विजा मिळाला तरी H1B हा जो वर्क विजा असतो अमेरिकेत, हा मिळणं थोडं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसिजर आहे. तर मी 1-1.5 वर्ष अमेरिकेत होतो. तर मी अमेरिकेत काम करताना एकदा संध्याकाळी ऑफिसमध्ये माझे 2 कलिग होते. ते दोघे थोडे मला स्ट्रेसमध्ये दिसले. तर मी त्यांना बोलवलं आणि विचारलं, अरे बाबा काय झालं, टेन्शनमध्ये दिसत आहे. तर ते म्हणाले की आमचा उद्या H1Bचा रिझल्ट आहे आणि आम्हाला माहीत नाही काय होईल म्हणून. तर मला तेव्हा H1B प्रकार काय होता माहीत नव्हता. तर मी विचारलं, बाबा तुम्हाला तर नोकरी आहे, तुम्हाला ऑफिशियली काम करतो तुम्ही, तर तुम्हाला टेन्शन कसलं आहे. ते म्हणतात तसं नसते, आम्हाला H1B हा विजा घ्यावा लागतो आणि तो विजा फक्त लॉटरी सिस्टमवर चालतो. म्हणजे तुम्ही किती हुशार असाल, तुम्ही दोघांनी चांगल्या कॉलेजमधून MBA केलं होतं तरीसुद्धा H1B हा फक्त लॉटरी सिस्टमवर चालतो. तो तुमचं नाव, क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटन्सी, केपेबिलिटी काही बघत नाही. आणि सध्या H1Bचा कॅप हा 65,000 आहेत. म्हणजे टोटल अमेरिकेत प्रत्येक वर्षी 65,000 H1B विजा इश्यू होतात आणि ॲप्लिकेंट जवळजवळ 4 लाख लोक आहेत. म्हणजे तुम्हाला H1B मिळायचा प्रकार हा 15 ते 20% आहे. पहिला 30 ते 40% होता, आता तो 15 ते 20%वर आला आहे. आणि अजून पुढे जाऊन आता शेवटी तिकडे आता ट्रम्प बसलेत, सकाळी काय बोलतात, संध्याकाळी कोणता निर्णय घेतात. आता F1 जे स्टुडंट विजा आहेत, जे भारतातले विद्यार्थी F1B घेऊन अमेरिकेत आहेत, त्यांचा विजा कॅन्सल केला आहे. का कॅन्सल केला आहे, ट्रॅफिक सिग्नल तोडलं, सोशल मीडियावर पोस्ट टाकली म्हणून तुमचा विजा रिवोक केला आहे. म्हणजे असे अनपेक्षित प्रकारसुद्धा आता अमेरिकेत घडत आहेत, जे कधी विचार केले नव्हते. तर कोणाला जर खरंच अमेरिकेत जायचं असेल, म्हणजे मास्टर्स करायला जायचं असेल, शिकायला जायचं असेल तर जरूर जा. पण तुम्हाला जर खरोखर अमेरिकेत सेटल व्हायला आता जर जायचं असेल तर थोडा विचार करा किंवा थोडीशी एक रिस्क असोसिएटेड आहे ॲट दिस पॉईंट ऑफ टाईम. नाव दुसरा देश बघितला तर कॅनडा. तर कॅनडामध्ये आपल्याकडची बरीच लोकं गेली मागच्या 3-4 वर्षात. का गेली, कारण कॅनडाने 2019ला CDS म्हणून एक स्कीम चालू केली, दॅट इज स्टुडंट स्ट्रीम. या स्कीममध्ये काय होते, 4-5 देश होते, त्यांना सगळ्यांना त्यांनी स्टुडंट विजा अवेलेबल करून दिला होता. म्हणजे तुम्ही ॲडमिशन घ्या, पैसे भरा, तुम्हाला स्टुडंट विजा 10-15 दिवसात मिळून जायचा. त्यामुळे बरेचसे भारतातले स्टुडंट्स गेले, आपल्याकडचे पण गेले. पण 2023मध्ये ते इंटरनॅशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया अँड कॅनडा हॅज गॉन हेवायर. आणि त्यानंतर काय झालं, गेल्या वर्षी ही स्कीम बंद करून टाकली कॅनडाने. तर आता ह्यापुढे कॅनडात जायला स्टुडंट विजा मिळणं तेवढं सोपं राहणार नाही. पण कॅनडाची वर्क विजा प्रोसेस ही स्लाइटली लिबरल आहे कम्पेअर टू US. पण कॅनडात मग एम्प्लॉयमेंटचा प्रॉब्लेम पण सध्या बऱ्यापैकी आहे. बरोबर आहे. UK, ऑस्ट्रेलिया बाय अँड लार्ज इज द सेम सिच्युएशन लाईक वॉट US अँड कॅनडा हॅज. आता मी दुसऱ्या सेट ऑफ कंट्रीजबद्दल बोलणार आहे, दॅट इज ग्रुप B, जे देश इंग्रजी बोलत नाहीत पण जिथे फ्युचर अपॉर्च्युनिटी असू शकतात. ओके. आता हे देश कोणते आहेत, जर्मनी, फ्रान्स आणि जपान. आता ह्या देशामध्ये एक कॉमनॅलिटी आहे, जर तुम्ही बघितलं तर हे देश सगळे म्हातारे व्हायला लागलेत. बरोबर आहे. आता आपण म्हणतो की भारत हा तरुण देश आहे, बरोबर. सगळ्या न्यूजपेपरमध्ये येते की डेमोग्राफिक डिव्हिडंड, इंडिया इज अ यंग कंट्री. वाय इंडिया इज अ यंग कंट्री. जर तुम्ही बघितलं इंडिया यंग कंट्री काय, कारण एव्हरेज एज ऑफ इंडियन पर्सन इज हाऊ मच, किती असेल अंदाजे, 30.
भारत हा तरुण देश काय आहे, कारण एव्हरेज, कारण आता तुम्ही कुठे जरी बघितलं तर तरुण माणसं दिसतात, म्हातारी माणसं सध्या तरी आपल्याकडे जास्त दिसत नाही, बरोबर आहे. ते बरेचसे तरुण मुलं इथे तिथे तुम्हाला दिसतात. तर आपण इंडिया इज अ स्टील यंग कंट्री आणि डेमोग्राफिक डिव्हिडंड इज अ बिग ॲडव्हान्टेज फॉर अवर कंट्री. पण हेच एव्हरेज एज तुम्ही जपानमध्ये किती असेल 50, फ्रान्समध्ये किती असेल 45, जर्मनीत किती आहे 45-46. तर हे सगळे देश म्हातारे होत चाललेत. देश म्हातारे होते तेव्हा काय होते माहिती आहे का, इंडियाचं एव्हरेज आहे 30 आणि इंडियाची GDP ग्रोथ किती आहे 6.57%, बरोबर. जपान, जर्मनी आता एव्हरेज एज इज 45, GDP ग्रोथ किती आहे यावर्षी 2025 एस्टिमेट ऑफ जर्मन GDP ग्रोथ इज 0. सो जर्मन इकॉनॉमी इज नॉट गोइंग टू ग्रो इन दिस इयर. तर जेव्हा देश म्हातारे होतात तेव्हा प्रोडक्टिव्हिटी कमी होते, कारण काम करणारे लोक तुम्हाला मिळत नाहीत. मग यावेळेला काय होते, जर ह्या देशांना सस्टेन व्हायचं असेल तर ह्यांना बरेचसे तरुण त्या देशात मागवायला लागणार. स्किल टॅलेंटेड पीपल दे हॅव टू अट्रॅक्ट. आणि कॅनडाने ही स्कीम त्यासाठी चालू केली होती 4 वर्ष अगोदर, की जेणेकरून यंग लोक येतील आणि त्यांच्या इकॉनॉमीला भरारी मिळेल. तर हे जे 3 देश मी सांगितले, जर्मनी, फ्रान्स किंवा जपान, या देशात भविष्यात एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज यंग टॅलेंटेड लोकांसाठी जरूर असणार आहेत. पण जर तुम्हाला जायचं असेल तर काय करायला लागेल, कारण इथे ऑस्ट्रेलिया, UK, कॅनडा, US ह्यासारखं तुम्ही तिथे डायरेक्ट जाऊन शिकायला सुरुवात नाही करू शकत किंवा नोकरी करायला नाही शकत. तर काय करायला पाहिजे, तर तिकडे जायला 2 गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे फॉरेन लँग्वेज, आपल्याला त्या देशाची लँग्वेज आली पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे कंट्री स्पेसिफिक स्किल सेट. ह्या तिन्ही देशांचे मध्ये इंडस्ट्रीज वेगवेगळ्या आहेत, स्किल सेट रिक्वायरमेंट वेगवेगळे आहेत. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर्मनी बघितलं तर जर्मनीत जायचं असेल, शिकायचं असेल, जर्मन लँग्वेज आली पाहिजे. टेक्नॉलॉजी, ग्रीन एनर्जी ही एमर्जिंग सेक्टर्स आहेत जर्मनीमध्ये, ते आले पाहिजे फॉर एक्झाम्पल, त्यामध्ये तुम्ही स्पेशलाइज करू शकता. सेम लाईक फ्रान्समध्ये जायचं असेल, फ्रान्समध्ये एरोस्पेस किंवा फॅशन, फ्रेंच लँग्वेज आली पाहिजे, तर तिथे तुम्ही करिअर करू शकता. सो टेक्निकली बघितलं तर जर तुम्ही फॉरेन लँग्वेज आतापासून शिकायला सुरुवात केली आणि ह्यापैकी एखादं स्किल सेट डेव्हलप आतापासून सुरुवात केलं तर ह्या देशात एक शिक्षण करून एम्प्लॉयमेंटसाठी एक चांगली अपॉर्च्युनिटी गोईंग फॉरवर्ड असू शकते. आता तुम्ही ठरवलं की मला फॉरेन एज्युकेशनला जायचंच आहे, करायचंच आहे, बरोबर आहे. तर फॉरेन एज्युकेशन म्हणजे माझ्या मते जायचं असेल तर 3 बाबींचा मुख्यतः विचार केला पाहिजे. पहिली गोष्ट, बाबा मी खरोखरच हुशार आहे का, डू आय रिअली डिझर्व टू गो अब्रॉड, बरोबर आहे. कारण मी सर्व सोडून चाललेलो आहे, माझे आईवडील माझ्यासाठी स्पॉन्सर्स करतायत, तर तो एक विचार केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, मला चांगल्या युनिव्हर्सिटीत ॲडमिशन मिळतं आहे का, कारण मला जर Tier 1, Tier 2 युनिव्हर्सिटीत ॲडमिशन मिळत असेल तर नंतर जॉब मिळायला किंवा नंतर फ्युचर प्रॉस्पेक्टला प्रॉब्लेम येऊ शकतात. आणि तिसरा मुद्दा, महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माझी आणि माझ्या फॅमिलीची फायनान्शियल कॅपॅसिटी आहे का. कारण फायनान्शियल कॅपॅसिटी असेल तरच तुम्ही शांत डोक्याने, तुम्ही आणि तुमचे पालक शांत डोक्याने तुम्हाला पाठवून तुमचं फॉरेन एज्युकेशन करू शकता आणि तुम्ही व्यवस्थितपणे तुमचं करिअर करू शकता, बरोबर आहे. तर मला वाटते कोणालाही फॉरेन एज्युकेशन जायचं असेल तर ह्या 3 बाबींचा जरा सारासारपणे विचार करा आणि तुम्ही तुमचा निर्णय घेऊ शकता. ओके, थँक्यू. थँक्यू नोएल. आय थिंक नोएल सरांनी फार वेल आर्टिक्युलेट केलं की आपण कधी फॉरेन कंट्रीजमध्ये बघावं आणि कधी जावं. आणि वन थिंग आय ॲग्री, आणि मी इनफॅक्ट माझ्या मुलांना पण तेच सांगत असतो की तुम्हाला जर का बाहेर शिकायला जायचं असेल तर नक्की जा, पण मिनिमम ग्रॅज्युएशन इथे पूर्ण करा. ग्रॅज्युएशन नंतर तुम्ही जा, कारण त्याच्यानंतर फर्स्ट आहे की तुम्ही तिथे गेल्यानंतर तुमची एक सर्टन लेवलची मॅच्युरिटी पण असते, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, कॉस्ट वाईज थोडं अफोर्डेबल पण होते. आणि मास्टर्ससाठी जा. आणि थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट, तुम्ही ग्रॅज्युएशन नंतर गेल्यानंतर तुम्ही तिथे लोकल छोटं मोठं एम्प्लॉयमेंट पण घेऊ शकता, ज्याच्याने तुमची कॉस्ट बर्डन थोडंसं फॅमिलीसाठी कमी होईल. आणि मेन आहे मॅच्युरिटी आणि एम्प्लॉयबिलिटी. ओके, तर ह्या गोष्टी थोड्या लक्षात ठेवायला पाहिजेत. आणि आणखी एक मुद्दा त्यांनी जो सांगितला, विच आय अगेन व्हेरी मच ॲग्री विथ हिम,
बघा, कालपर्यंत ग्लोबलायझेशन वॉज द ट्रेंड. ओके, आज नॅशनलिझम इज अ ट्रेंड. काल लोक दुनियेला एकत्र करून एक मार्केट म्हणून बघत होते, एकमेकांबरोबर व्यवहार करत होते, ट्रेड करत होते, आजही करतात. परंतु आता US ट्रम्पनी जे सुरू केलं आहे ट्रेड वॉर, याच्यावरून आपण बघते रॅमिफिकेशन्स काय आहेत. आता याच्याने मोठमोठ्या कंट्रीजच्या इकॉनॉमीज थोड्या अस्तव्यस्त झालेल्या आहेत. ओके, तर ग्लोबलायझेशनचं जे ट्रेंड आहे ते चेंज होऊन नॅशनलिझमकडे आलेलं आहे. प्रत्येक देश आपला आपला विचार करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि कुठलाही देश असो, मग तो आपला देश असो की चायना असो की US असो, USनी सुरुवात केली, नो प्रॉब्लेम. पण सांगायचं असं की ट्रेंड ग्लोबलायझेशनकडून नॅशनलायझेशनकडे आलेलं आहे. वन. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर जे आपल्याला साधारण, आता मी काय इथे एक्सपर्ट सगळे बसलेले आहेत, मे बी दे कॅन ॲड टू दिस, मी काय फॉर्च्यून टेलर नाही आहे, पण व्हॉट एव्हर ट्रेंड्स वी कॅन रीड, द डेज ऑफ वेस्ट आर गोईंग आउट, द डेज ऑफ ईस्ट आर रायझिंग. म्हणजे थोडक्यात वेस्ट इकॉनॉमीज ज्या आहेत ह्या थोड्याशा स्ट्रगल करणार आहेत. मग ते US असो की ते युरोप मार्केट्स असो, आणि त्याला घसरणारा स्टुडंटचा ट्रेंड असो की त्यांचं नॅशनलिस्ट पॉलिसीज असो की त्यांचं एम्प्लॉयमेंट असो, हे सगळं त्याचे आन्सर्स आज दिसत आहेत. द ट्रेंड इज, न्यू ट्रेंड इज ईस्ट. ईस्ट म्हणजे कुठल्या कंट्रीज मेजरली? आय स्टार्ट फ्रॉम कोरिया, जपान, कोरिया, जपान, चायना, इंडिया, तैवान, राईट, Vietnam, Philippines. These are countries where talent will be you will be next. I mean, you will have more opportunities there. आता याला धरून मी फक्त एकच विषय तुम्हाला सांगतो मुलांनो, आजच्या तुमच्या करिअरमध्ये जेव्हा तुम्ही कुठलाही पाथ निवडाल त्याला जोडून जसं मी सांगतो ना, यू हॅव वन ॲड ऑन सब्जेक्ट विच इज लाईक अ हॉबी. तर मी तुम्हाला एनकरेज करेन की ट्राय टू लर्न वन ऑफ दिस कंट्रीज लँग्वेज. सगळ्यात मोठा बॅरियर तिथे लँग्वेज आहे. हां, बाय द वे, जपानमध्ये जॅपनीज आहे, चायना तैवानमध्ये मॅन्ड्रीन आहे, कोरियामध्ये कोरियन आहे. ओके, ट्राय टू लर्न वन लँग्वेज. लँग्वेज एक हॉबी म्हणून शिका. बाय द वे, तुम्हाला माहिती आहे आजच्या तारखेला इन इंडिया वी नो द मोस्ट लँग्वेजेस. आज आपण इंग्लिश, हिंदी, मराठी 3 लँग्वेजेस सायमल्टेनियसली एकदम सिमलेसली बोलू शकतो, वाचू शकतो. देशामध्ये असे फार कमी देश आहेत ज्यांना 3 लँग्वेज सायमल्टेनियस बोलता येतात. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन वसईतच आपल्या डायलेक्ट किती आहेत, राईट? आपली वाडवळ भाषा आहे, कुपारी भाषा आहे, किती भाषा आहेत आपल्याकडे. तर मला एवढं सांगायचं आहे, लँग्वेज लर्निंग केपेबिलिटी आपल्या सर्वांमध्ये आहे. आपण आपल्या 1ली 2रीपासून 3 लँग्वेज तर सायमल्टेनियसली शिकतो. तर आपल्याला जर का एक आणखी लँग्वेज शिकता आली, मे बी कोरियन लँग्वेज असो की जॅपनीज असो की चायनीज असो की मॅन्ड्रीन, जी चायनामध्ये सिम्प्लिफाईड चायनीज म्हणतात आणि तैवानमध्ये मॅन्ड्रीन बोलतात, ती शिकायचा प्रयत्न करा. याला शॉर्ट कोर्सेस आहेत, 6 महिन्याचे, 7 महिन्याचे. मी स्वतः केला आहे, बाय द वे, जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. गेल्या वर्षी म्हणजे मी बँड्राला जायचो, मी आणि माझा मुलगा, आणि वी लर्न सिम्प्लिफाईड चायनीज. मी काय एक्सपर्ट नाही आहे, पण मला बेसलाईन कळतं आता की हाऊ चायनीज पीपल टॉक. ओके, तर मी का सांगतो आहे, दिस विल हेल्प यू टू ॲड ऑन युअर CVs. 10 लोक जेव्हा शॉर्टलिस्ट होतील तेव्हा त्याच्यामध्ये तुमची निवड कशी व्हायची 10मध्ये, तर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. कारण ट्रेंड इज द फ्युचर विल बी ऑफ द ईस्ट, असं माझं पर्सनल मत आहे. नथिंग टू डू विथ एनीबडी. ओके, मी आता आपले शेवटचे जे मार्गदर्शक आहेत सॅम्युअल यांना विनंती करतो, सॅमना, की प्लीज तुम्ही गायडन्स द्यावं. आवाज येतो आहे मागे? थँक्यू. आज आपण हाव आणि कोइन्सिडन्स आणि फेल्युअर या विषयावरती बोलणार आहोत. मी कोइन्सिडन्सवरून चालू करतो. हा जो हॉल आहे ना, हा माझ्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण मी वर्तक कॉलेजला इंजिनिअरिंग केली आहे आणि लिस्टन वेल्सो नावाचा तुमचा पॅरिसमध्ये एक मुलगा आहे जो माझा क्लासमेट आहे, आणि आम्ही लेक्चर बंक करून इकडे बॅडमिंटन खेळायला यायचो त्यावेळेला, आणि मग इकडे खेळल्यानंतर आम्ही घरी जायचो. तर मला कधीच वाटलं नाही की याच हॉलच्या स्टेजवर उभं राहून मला विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायची वेळ येईल म्हणून, पण आठवण करून बरं वाटलं. आता आपण फेल्युअरबद्दल बोलूया. मी ना सायकोलॉजी ऑफ मनी नावाचं एक पुस्तक वाचत होतो. त्या पुस्तकामध्ये ऑथर म्हणतो की जो पण सक्सेसफुल असतो
तो सपोज ऑटोबायोग्राफी लिहितो किंवा नॉर्मल कॉन्व्हर्सेशनमध्ये तो नेहमी असं दाखवतो की ते जे सक्सेस आहे ते त्यांनी मिळवलेलं आहे, हार्डवर्क, इंटेलिजन्स, काहीतरी वेगळं केलं. त्याच सक्सेसफुल माणसाला जेव्हा बाजूचा माणूस बघतो तेव्हा तो सांगतो की याचं नशीब आहे, मी पण मेहनत केली आहे, मी कुठेच नाही पोचलो, पण हा माणूस तिकडे पोचला आहे. सिमिलरली फेल्युअरचा जर विचार केला तर जो हरतो किंवा फेल होतो तो म्हणतो की माझं नशीब खराब होतं, बाजूचा म्हणतो यांनी मेहनत नाही केली त्यामुळे हा फेल झाला. तर आता जेव्हा आमच्याबद्दल सांगितलं गेलं, सगळं चांगलं चांगलं सांगितलं गेलं. व्हॉट वी आर अंडरमायनिंग इज वी ऑल्सो मेड ट्रिमेंडस अमाऊंट्स ऑफ मिस्टेक्स. आम्ही खूप मिस्टेक केल्या आहेत. आणि जर तुम्ही माझी स्वतःची स्टोरी बघितली तर फुल ऑफ फेल्युअर्स अंटील मे बी I found this girl, her name is Novia. I was like 30 years old, 29-30 when I got engaged. तोपर्यंत एव्हरीथिंग वॉज हेवाया. मला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग कधीच करायचं नव्हतं, पण बाबा म्हणाले की इंजिनिअरिंगला स्कोप आहे आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये तुला स्ट्रगल करायला मिळेल, स्ट्रगल शिकायला मिळेल. 10वीला चांगले मार्क मिळाले, 12वीला आय फेल्ड मिझरेबली आणि मग मी डिप्लोमा घेतला, कारण तेव्हा इंजिनिअरिंग कॉलेजेस खूप कमी होते. तर मला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन नाही मिळालं, तर मी पहिल्या वर्षी डिप्लोमाच्या पहिल्या वर्षीला ॲडमिशन घेतलं. खूप वाईट वाटलं, कारण माझ्यापेक्षा वयाने 2-3 वर्ष लहान मुलं माझ्या वर्गामध्ये होती. मी ते 1 वर्ष डिप्लोमा केला आणि परत अप्लाय केला आणि नशिबाने मला वर्तक कॉलेजला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळालं. इंजिनिअरिंग केल्यानंतर पण जे जॉब्स मिळाले ते असे काय विशेष काही सांगण्यासारखे नव्हते. आणि देन इव्हेंच्युअली आय गॉट इन टू अ कंपनी कॉल्ड सेबर आणि मग नशीब चेंज झालं. सर 2च गोष्टी आहेत माझ्या हिशोबाने ज्या तुम्हाला पुढे जायला मदत करतात. एक आहे लक, आपण त्याला देव म्हणू शकतो किंवा डिवाइन इंटरव्हेन्शन म्हणू शकतो किंवा शियर लक. आणि दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे तुमची रिस्क घेण्याची कॅपॅसिटी. आता आपण मॉडर्न डे ल्युअर्स किंवा मोह या विषयावर बोलूया. आपल्याला फेमस स्टोरी माहिती आहे की सैतान आला आणि त्याने एवेला एक फ्रूट खायला दिलं. त्यावेळेला तिच्याकडे 2 ऑप्शन्स होती, इदर टू ईट इट ऑर बी लॉयल टू गॉड. शी चोज अदरवाईज. आणि आपण सर्व अजूनपर्यंत ते भोगत आहोत, कारण पाप आलं जगामध्ये. या हॉलमध्ये पण येण्यासाठी ज्या खुर्च्या रिकामी आहेत ती प्रत्येक खुर्ची ती एवा आहे, कारण त्यांनी डिसिजन घेतला आहे की त्यांना फळ खायचं आहे बाहेर. मी खूप लोकांना गाडीवर जाताना बघितलं आता, दे डिडंट केअर अबाउट इवन चेकिंग व्हॉट इज हॅपनिंग इनसाईड. मी असं नाही सांगत इकडे काहीतरी वेगळं चाललं आहे, याच्यातून तुम्हाला एखादा काहीच मिळणार नाही, काहीच. पण तुम्ही डिसिजन घेतला आहे इकडे यायचं, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो आता आपण हा जो आठवडा आहे आणि पुढचा आठवडा, मी ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीमध्ये आहे आणि दीज 2 वीक्स आर व्हेरी डिअर टू माय हार्ट. त्याला कारण आहे, 95 इयर्स अगो 1930 साली आगा खान नावाचे एक स्पिरिच्युअल लीडर होते. त्यांनी एक लंडन टाइम्स नावाच्या न्यूजपेपरमध्ये ॲड दिली की त्यांना एक एअर रेस करायची आहे, आयोजित करायची आहे, म्हणजे आपलं विमानाची स्पर्धा, ज्याच्यामध्ये इंडिया आणि युनायटेड किंगडम या 2 देशामधलं अंतर जो वैमानिक पहिलं पार करील 1930 या साली, त्याला ते बक्षीस मिळणार होतं. 500 पाऊंडचं, काही विशेष बक्षीस नव्हतं. जेव्हा ही ॲड पेपरमध्ये बघितली तेव्हा 3 लोकांनी हात वरती केले. एकाचं नाव होतं मनमोहन सिंग, सिव्हिल इंजिनियर होते. ही वॉज फ्रॉम रावलपिंडी. तेव्हा आपलं भारत आणि पाकिस्तान एकच देश होता. दुसरी व्यक्ती होती, त्यांचं नाव अस्पी इंजिनियर, ते कराचीचे होते. ही वॉज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड. म्हणजे मला वाटतं इकडे पण खूप पोरं असतील जी 16-17 वयोगटातील असतील. आणि तिसरी व्यक्ती होती ज्यांना आपण सर्व ओळखतो, JRD टाटा. JRD टाटा वॉज इंडियाज फर्स्ट लायसन्स्ड पायलट. हिज लायसन्स नंबर वॉज 1. या तिघांनी डिसिजन घेतलं की आपण या रेसमध्ये पार्टिसिपेट करायचं. तर स्टोरी 2 मिनटं थांबवून आपण त्याचं बायफर्केशन जर केलं तर लंडन टाइम्स हे न्यूजपेपर इंडियामध्ये येत होता. एखादा तो 5-10 दिवस लेट येत असेल त्यावेळेला, पण या तिघांनी तो न्यूजपेपर वाचला.
तो न्यूजपेपर जर वाचला नसता तर एखाद्या या तिघांनी पार्टिसिपेट केलं नसतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे 1930ला हे लोक जर लायसन्स्ड पायलट होते त्याचा अर्थ या लोकांकडे पैसा होता, कारण तेव्हा लोकांना खायला प्यायला मिळत नव्हतं. यांच्याकडे पैसा होता पण दे चोज टू बिकम पायलट. त्याच वेळचे दुसरे श्रीमंत लोक असतील त्यांनी एखादा हे डिसिजन घेतलं नसतं. तिसरी गोष्ट ही आहे की त्यांनी त्यांच्या आईवडिलांना कन्व्हिन्स केलं की ही लढाई किंवा ही रेस आम्ही लढणार आहोत, आणि त्यांच्या आईवडिलांनी त्यांना अलाव केलं, कारण तेव्हा फ्लाईंग वॉज व्हेरी रिस्की. लंडन टू कराची वॉज लाईक अ वीक लाँग जर्नी विथ सेव्हरल पिट स्टॉप्स. विमानं अद्ययावत नव्हती, मॅप्स, नो इंटेलिजन्स किंवा टेक्नॉलॉजी, बट देअर पेरेंट्स अलाउड देअर रिस्पेक्टिव्ह किड्स टू टेक दिस रेस. त्यामुळे इकडे आईबाबांचं पण डिसिजन मेकिंग खूप इम्पॉर्टंट होतं. रेस चालू होते. सगळ्यात पहिले मनमोहन सिंग जे असतात ते लंडनवरून चालू करतात आणि त्यांना कराचीला यायचं असतं, पण त्यांचं विमान इटलीच्या आसपास कुठेतरी बिघडतं. ही हॅड टू स्टॉप देअर ॲट वन ऑफ द एअरपोर्ट्स. खूप दिवस त्यांना स्पेअर पार्ट शोधायला, इंजिनियर्सला आणायला आणि विमान दुरुस्त करायला जातात, कारण त्यावेळेला हे सगळं नव्हतं. बाय द टाईम ही कुड रिपेअर हिज एअरक्राफ्ट अँड फ्लाय अगेन खूप दिवस निघून जातात. आणि त्या रेसचं कंडिशन अशी असते की 6 आठवड्यामध्ये तुम्हाला ती कंप्लीट करायला लागेल. ही रिचेस कराची बट ही कुडंट रीच इन स्टिप्युलेटेड टाईम, सो ही लुजेस द रेस. दुसरी व्यक्ती किंवा स्पर्धक होते SP इंजिनियर. ही स्टार्ट्स फ्रॉम लंडन, आणि मी अशासाठी ही गोष्ट सांगतो आहे, आज 27 एप्रिल आहे. SP इंजिनियर 25 एप्रिल 1930ला ही फ्लाईट घेतात लंडनवरून. त्यांचं विमान इजिप्तला उतरतं. विमानामध्ये बिघाड होतो, कारण स्पार्क प्लग्स असतात ते त्यांच्याकडे स्पेअर अवेलेबल नव्हते. आता इजिप्तच्या रिमोट सिटीमध्ये ते उतरतात, त्यांना स्पार्क प्लग्स मिळत नाहीत. खूप दिवस ते शोधत असतात. दरम्यान 3 मे 1930ला JRD टाटा कराचीतून उड्डाण करतात. आता योगायोग, म्हणजे मी इकडे बॅडमिंटन खेळत होतो आणि आज स्टेजवर उभा आहे, हा जो योगायोग होता तोच योगायोग. JRD टाटा त्याच एअरपोर्टला लँड करतात ज्या एअरपोर्टला SP इंजिनियर स्पेअर पार्ट्स बघण्यासाठी उतरलेले होते. ही लँड्स ऑन दॅट स्ट्रिप, आणि ते विमान बघतात. त्यांना कळतं की मला माहिती आहे SP इंजिनियरचं विमान ह्या एका टिपिकल कॅटेगरीचं आहे. द मोमेंट ही सीज द एअरक्राफ्ट ही रिअलायझेस की ते SP इंजिनियरचं एअरक्राफ्ट आहे. द मोमेंट ही लँड्स SP इंजिनियर ऑल्सो रिअलायझेस की JRD टाटा आले आहेत. ते धावत धावत त्याच्याकडे येतात आणि म्हणतात माझ्याकडे ना स्पार्क प्लग्स नाही आहेत आणि त्यामुळे मी आता उड्डाण घेऊ शकत नाही. JRD म्हणतं काय घाबरू नकोस, मी स्पेअर आणले आहेत, हे 4 स्पार्क प्लग्स घे. त्याच्या मेन कॉम्पिटिटरला ते 4 स्पार्क प्लग्स देतात. पूर्णपणे विमान दुरुस्त करतात. त्यांना जेव्हा विश्वास होतो की विमान दुरुस्त झालं तेव्हा JRD लंडनला जाण्यासाठी उड्डाण करतात आणि SP इंजिनियर कराचीला जायला उड्डाण करतात. JRDचं नशीब एवढं खराब होतं की ते पुढच्या एअरपोर्टला जिकडे उतरतात तो मिलिटरी एअरपोर्ट असतो, त्यामुळे ते त्याला 4-5 तास उड्डाण करून देत नाहीत, कारण त्यांना खूप चेक्स मधून जायचं असतं. त्यांचं उड्डाण डिले होतं. मीनवाईल हे लंडनला पोचायच्या अगोदर SP इंजिनियर कराचीला पोचून रेस जिंकतात. इथपर्यंत ठीक आहे, म्हणजे एका कॉम्पिटिटरने त्याच्या दुसऱ्या कॉम्पिटिटरला स्पार्क प्लग्स दिले आणि त्याला जिंकू दिलं. पण SP इंजिनियरनी काय केलं, जेव्हा JRD परत आले कराचीला तेव्हा ते बँड बाजा बाराती घेऊन, हार घेऊन आणि त्यांना मिळालेलं चषक जे मेडल होतं ते घेऊन एअरपोर्टला आले आणि त्यांनी JRDला सांगितलं की हे तुमचं चषक आहे, दिस इज युअर मेडल. JRD ते घेत नाहीत. ते सांगतात की व्हॉट एव्हर इज सेड अँड डन, तू जिंकला आहेस तर हे मेडल तुझं आहे. आता काय होतं, आउट ऑफ क्युरिओसिटी आय चेक की या तिन्ही स्पर्धकांचं पुढे काय झालं. जे मनमोहन सिंग होते ते डिरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन बनले इंडियाचे. SP इंजिनियर बिकम द हेड ऑफ इंडियन एअरफोर्स. आणि JRD टाटा वेंट ऑन टू लॉन्च एअरलाईन कॉल्ड एअर इंडिया. म्हणून माझ्यासाठी ही स्टोरी खूप जवळ आहे, कारण मी या इंडस्ट्रीमध्ये आहे. जर त्या दिवशी हे घडलं नसतं तर एखादा मला नोकरी मिळाली नसती आणि मी अजून इकडे एखादा बॅडमिंटनच खेळत असलो असतो. तर ह्याच्यामध्ये खूप उपदेश आहेत आपल्यासाठी. त्यांच्या आईवडिलांनी जे केलं ते एक झालं.
मुलांनी डिस्ट्रॅक्शन सोडून काहीतरी करण्याची जे ध्येय पकडलं ती दुसरी गोष्ट झाली. कॉम्पिटिशनबरोबर कसं राहावं, कसा व्यवहार करावा हे पण याच्यातून शिकायला मिळतं. आणि दे ऑल थ्री ऑफ देम सक्सिडेड इन दर रिस्पेक्टिव्ह इंडस्ट्रीज अँड पॅशन दे फॉलोड. त्यांना जे आवडत होतं त्यामध्ये त्यांनी करिअर केलं, हे पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा मी नंदाखाल चर्चमध्ये आम्ही सर्व एकत्र होतो तेव्हा या विषयावर बोललो की तुमच्यासाठी सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हा आहे जे आहे तुमचं डिस्ट्रॅक्शन. आमच्या वेळेला मोबाईल्स नव्हते, इंटरनेट एवढं स्ट्रॉंग नव्हतं. तुमच्याकडे ते एवेचं फळ तुमच्या हातामध्ये आहे अलग अलग फॉर्म्समध्ये. सो द विन वर्सेस द लॉस डिपेंड्स अपॉन हाव यू हँडल द डिस्ट्रॅक्शन. तुमच्या पुढे प्रश्न खूप मोठे आहेत. गमतीने मी मागे पण बोललो होतो की मी जेव्हा माझ्या सासऱ्यांना म्हटलं की तुमच्या वेळेला विरंगुळा काय होता, तेव्हा ते म्हणाले मला की ते संध्याकाळी 6-6:30 वाजता कपडे करायचे आणि त्यांचे जे इन्फॉर्मर होते गावामध्ये ते त्यांना सांगायचे की आज अमुक अमुक व्यक्तीच्या घरी भांडण होणार आहे. हे सर्व लोक कपडे करून जायचे, तिकडे एका धक्क्यावरती बसायचे आणि फक्त ते भांडण बघायचे 1 तास, कारण दुसरं काहीच नव्हतं करायला. हे आपल्याला ऐकून गमतीदार वाटू शकते, पण मला त्यांचा हेवा वाटतो, कारण त्यावेळेला त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं डिस्ट्रॅक्ट व्हायला वर्सेस जे तुमच्याकडे आहे. अँड द वर्स्ट पार्ट इज तुमचे आईवडील जिकडे बसलेले आहेत, जे आमच्या एज ग्रुपमधले आहेत, त्यांचं पण डिस्ट्रॅक्शन खूप मोठं आहे. आता इकडे खूप वक्त्यांनी सांगितलं, स्पेशली सचिन बोलला, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उगमच अशासाठी झाला आहे की त्यांना माणसंच नको आहेत कुठेच. जी फिलिप्सची नेदरलँडमध्ये फॅक्टरी आहे, त्या फॅक्टरीमध्ये फक्त 9 लोक काम करत आहेत. शेकडो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. किंवा टेस्लाची, ज्याला ते गिगा फॅक्टरी म्हणतात, 70% वर्कफोर्स इज गॉन. पेंटिंग, असेंब्ली, मॅन्युफॅक्चरिंग सगळं रोबोट्स करतात. त्या मुलांना हे पण सांगावं असं वाटतं की या गोष्टीला लक्षात ठेवा की तुमचे आई बाबा अशा फेज थ्रू जात आहेत जिकडे नोकऱ्या कधी पण जाऊ शकतात. मग कमिंग बॅक टू यू, तुम्हाला आता काय करावं, काय करायला हवं. सगळ्यात पहिली गोष्ट, कोणताच सक्सेसफुल माणूस जन्माला येऊन सांगत नाही की मी जन्माला आलो आहे, मी सक्सेसफुल होणार. एव्हरीबडी गोज थ्रू सिरीज ऑफ फेल्युअर्स. त्यामुळे फेल्युअर्सवरती लक्ष देऊ नका. तुम्ही या हॉलमध्ये आलेत ना, इकडेच तुमचं सक्सेस आहे. यापुढे बिटवीन 2 ऑप्शन्स चूज अ डिफिकल्ट ऑप्शन ऑलवेज. इझियर ऑप्शन विल नॉट टेक यू एनिवेअर. आम्हाला कोणालाच रिस्पेक्टिव्हली माहीत नव्हतं आम्ही इकडे पोचू, कधीच माहीत नव्हतं. परहॅप्स द ओनली डिफरन्स बिटवीन दोज हू आर नॉट ऑन दी स्टेज अँड अस फ्रॉम आवर इरा इज बिकॉज वी मे हॅव टेकन सम डिफिकल्ट चॉईसेस ऑर डिसिजन्स. आणि म्हणून आम्ही इकडे एखादा असू. अजून एक गोष्ट मला मुलांना सांगायची ते म्हणजे ठरवा की कोणाचं तुम्हाला ऐकायचं नाही. कारण सर्व आमिषे आणि रॉंग गोष्टी तेच लोक देतात ज्यांचं तुम्ही ऐकायला नको होतं. एवेनी सैतानाचं ऐकायला नको होतं, मी परत म्हणतो आहे. किंवा जेव्हा हे 3 इंजिनियर्स यांनी फ्लाय करायचं डिसिजन घेतलं, शेकडो लोकांनी सांगितलं असेल की तुम्ही मरणार, जाऊ नका. बट दे डिसाइडेड टू स्टे ट्रू टू दोज पीपल हू आर डिअर टू देम. त्यामुळे हे ठरवा की मला कोणाचं ऐकायचं नाही. पाथ टू सक्सेस इज व्हेरी बोरिंग. म्हणजे प्रत्येक डिसिजन जे आपल्याला सांगितलं जातं घरातून किंवा मित्रांकडून, ते सगळं बोरिंग आहे. तुम्ही काही जरी ऐकलं तरी तुम्हाला असंच वाटतं की हे नाही करणार मी, माझं वय असं आहे की आता मला काहीतरी एक्सायटिंग गोष्ट करायची. त्यामुळे कोणाचं ऐकायचं नाही इज रिअली इम्पॉर्टंट. विथ दॅट काही गोष्टी आहेत. अगेन आपला टॉपिक आहे हाऊ टू बिल्ड युअर प्रोफाईल. पहिला पॉईंट मला हा सांगायचा आहे जो मेबल मॅडमनी सांगितला, तो म्हणजे फायनान्शियल अवेअरनेस. तुम्ही कोणत्याही फील्डमध्ये असाल, तुम्हाला फायनान्शियल अवेअरनेस असणं गरजेचं आहे. आम्ही आता सगळे mid-40s आहोत. त्याला ते लोक काय बोलतात रे, आपला डायलेमा mid-40s, मिड लाईफ क्रायसिस. कारण आमच्या सर्वांना वाटतं की नोकरी सोडायला पाहिजे, जाम स्ट्रेस आहे, भरपूर स्ट्रेस आहे. आणि अशा वेळेला एखादा माणूस कोणतरी बीचवर जाऊन मजा करतो, आम्हाला प्रचंड हेवा वाटतो. मला किती वेळा असं वाटतं की सगळं सोडून जो माझ्या हाताखाली माणूस आहे ती नोकरी घ्यावी, कारण तो सगळं मला येऊन विचारतो, काहीच करत नाही. आणि असं वाटतं की मग ते केलेलं बरं.
ते आपण अशासाठी करू शकत नाही कारण आपण फायनान्शियली इंडिपेंडंट नाहीत. म्हणून मला वाटतं की मी कुठेतरी रिसर्च वाचत होतो, मला वाटतं हे सायकोलॉजी ऑफ मनी या पुस्तकामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की वॉरन बफेटनी जर वयाच्या 30व्या वर्षी इन्व्हेस्टमेंट चालू केली असती तर आज त्यांची जी नेटवर्थ आहे ती हजारो पटीने कमी असली असती. द ओनली सिक्रेट ऑफ हिज सक्सेस इज स्टार्टेड ॲट द एज ऑफ 10. 10व्या वर्षी त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट चालू केली. म्हणून मला सांगायचं आहे पालकांना आणि मुलांना, आज जर तुम्हाला खरंच काय घ्यायचं असेल या लेक्चरमधून तर 500 रुपयाचा म्युच्युअल फंड चालू करा तुमच्या पोरांच्या नावाने. त्यांना डिसिजन घेऊ द्या, त्यांना सांग जा अभ्यास कर, 1 आठवड्याने येऊन मला सांग कोणता म्युच्युअल फंड तुला पाहिजे. दर महिन्याला 500 रुपये मी टाकणार आणि ते 500चे 1000, 1500, 2000 दरवर्षी तुम्ही करू शकता. पण जर तुम्हाला काय द्यायचं असेल देन गिव्ह देम ॲम्युनेशन टू सक्सीड. आणि मला असं वाटतं की फायनान्शियल इंडिपेंडन्स आणि अवेअरनेस एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. आपल्याला कोणालाच माहीत नाही की आपल्याकडे या घटकेला किती पैसे आहेत. म्हणजे मी इन्क्लुडिंग मायसेल्फ, मला जर तुम्ही विचारलं की सॅम तुझी नेटवर्थ किती आहे, आय विल हॅव टू टेल यू की आय विल गेट बॅक टू यू. पण मला माझ्या कंपनीचं प्रॉफिट अँड लॉस, सेल्स किती आहे आणि मला पाईपलाईन किती आहे आणि शॉर्टफॉल किती आहे मला एकदम तोंडावरती आहे. तीच कंपनी उद्या सांगेल की बाबा आज तुझा लास्ट डे आहे, तू निघ. मला घरी येताना विचार करायला लागेल की माझ्याकडे पुढचे 6 महिने सर्वाईव्ह व्हायला पैसे आहेत की नाही. म्हणून फायनान्शियल लिटरसी इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. तुम्ही कोणतंही करिअर चूज करा, फायनान्शियल लिटरसी इज इम्पॉर्टंट. सेकंड टॉपिक आहे तो आहे रीडिंग. अगेन बोरिंग, एक्स्ट्रीमली बोरिंग टॉपिक. त्या दिवशी 1930च्या वर्षी जर त्या 3 वाचकांनी लंडन टाइम्स वाचला नसता तर आज ते अजरामर झाले नसते. तिन्ही लोक. वाचणं महत्त्वाचं आहे. मला आठवतं नोएलने आता आजच्या न्यूजपेपरचा तुम्हाला एक रेफरन्स दिला कारण तो वाचतो, मला माहिती आहे तो प्रचंड वाचतो. तर तुम्ही जर रीडिंग केलं तर तुम्हाला खूप गोष्टी माहीत पडतील. आणि रीडिंगनंतर दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे पॅशन. जी गोष्ट आपण आता ऐकली त्यांनी फक्त सर्व गोष्टींवर मात अशासाठी केली कारण त्यांची ती पॅशन होती. जर पॅशन नसली असती तर ते तिकडे पोचले नसते. आम्ही जेव्हा सिंगापूरला होतो 5 वर्ष, तेव्हा आम्ही बघितलं सिंगापूरला असलेली प्रत्येक कार्ट 10वी झालं की ते त्यांना जे त्यांचं पॅशन आहे, स्विमिंग, बॅडमिंटन, मॅथ्स, काहीही असेल, ते त्या पॅशनला धरून मुलांना ट्रेनिंग द्यायला चालू करतात. आम्ही ज्या बिल्डिंगमध्ये राहायचो तिकडे स्विमिंग पूलमध्ये सॅटर्डे संडेला सगळी 17-18 वर्षाची मुलं यायची आणि बिल्डिंगमधल्या छोट्या छोट्या मुलांना स्विमिंग शिकवायची. $10, $15 काहीतरी घ्यायची ते लोक. पण द ब्युटी वॉज दे स्टार्टेड अंडरस्टँडिंग द फ्लो ऑफ मनी ॲट दॅट एज. त्यांच्या पालकांकडे भरपूर पैसा आहे पण त्यांना नेहमी असं वाटायचं किंवा वाटते आणि ती गव्हर्नमेंट प्रचंड प्रमोट करते की स्वतः कमवायला शिका. माझ्याकडे एक पोरगा होता जेव्हा मी सिंगापूरला होतो, तो इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल ग्रुपमध्ये खूप चांगल्या हुद्द्यावर होता. काय नाव त्याचं, ब्रायन. सो ब्रायन माझ्याकडे होता, चांगल्या हुद्द्यावर होता. आम्ही त्याला जस्ट हायर केलं होतं आणि कोविडच्या दरम्यान आम्हाला काही लोकांना 2-3 महिने नोकरीवरून काढावं लागलं. फक्त 2-3 महिने विथ ॲन अश्युरन्स की वी विल हायर यू बॅक. 3 महिन्यानंतर जेव्हा तो परत आला माझ्या ऑफिसमध्ये तेव्हा त्यांनी मला त्याचं रेजिग्नेशन दिलं. तो बोलतो सॅम आय जस्ट वॉन्ट टू थँक यू. म्हटलं कशाला? कारण तुम्हाला 3 महिने नोकरीतून बाहेर ठेवलं. आय स्टार्टेड बेकिंग बिकॉज बेकिंग इज माय पॅशन. तुम्हाला बाहेर ठेवलं, मी बेकिंग करायला चालू केलं आणि त्यांनी घरामध्ये अवन्स आणले आणि त्याला ऑर्डर्स मिळायला लागल्या. लोक घरीच होती, खायचा प्यायचा सुकाळ होता, तर ऑर्डर्स मिळायला लागल्या. टुडे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बेकरी गाय इन सिंगापूर. मोठे मोठे सिंगापूरचे जे सेलिब्रिटीज आहेत ते त्यांच्या इंस्टाग्रामवर त्याला प्रमोट करतात विदाऊट ही हॅव्हिंग टू आस्क देम. आज त्याचा केक तुम्हाला 1 महिना अगोदर तुम्ही नाही ऑर्डर केला तुम्हाला मिळणार नाही. अगेन दिस इज पॅशन आणि त्याच्याकडे होती म्हणून तो पुढे गेला. म्हणून मला असं वाटते की आपण पॅशनवरती दुर्लक्ष करू नका. मला नेहमी लहान असताना लोक सांगायची की आता क्रिकेट बस झालं, क्रिकेट करून कुठे जाणार तू, तुला नोकरी करायची आहे, तुला नोकरी करायची आहे, तू जर अभ्यास केला तर तुला ट्रेनमध्ये फर्स्ट क्लासमध्ये ट्रॅव्हल करायला मिळेल. हे सांगितलं गेलं वेळोवेळी. अँड आय गॉट डिस्करेज्ड टू फॉलो एनी ऑफ माय पॅशन्स. मला कीबोर्ड वाजवायची प्रचंड आवड होती. मी आज पण कीबोर्ड वाजवतो एका हाताने, कारण 2 हाताने मला शिकवलंच गेलं नाही. आय डोंट ब्लेम माय पेरेंट्स, ते नेवर हॅड मनी.
बट पीपल अराउंड मी ऑल्सो डिस्करेज मी. मला आज वाटतं की माझ्याकडे जर कीबोर्ड वाजवायची कला असती तर माझं स्ट्रेस खूप कमी झालं असतं. त्यामुळे पेरेंट्स आणि मुलं जे पण तुम्हाला आवडतं त्याच्यामध्ये एक्सेल करायची ट्राय करा. 3 पुढच्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या मी एकत्र म्हणतो, मेंटरशिप, इंटर्नशिप आणि फ्रेंडशिप. मेंटरशिपचा आपल्या भाषेमधला अर्थ हा झाला की कोणतरी तुम्हाला गाईड करायला हवा. पेरेंट्स पण असू शकतात, तुमचे मित्र असू शकतात, फादर्स असू शकतात. मेंटर्स विल हेल्प यू टू स्टे ऑन ट्रॅक. आमच्या कंपनीमध्ये मेंटरशिपला खूप पाठपुरावा केला जातो. मला स्वतःला मेंटर आहे, माझ्या हाताखाली मेंटीज आहेत. मेंटीचा जॉब हा असतो की त्यांच्याकडे जो मेंटरचा जॉब, मेंटीला नेहमी तुम्ही कोर्स करेक्ट ठेवायला पाहिजे. आणि तुम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी किंवा आईबापांनी हे लक्षात ठेवा. आपण म्हणतो ना की संगत, मला आमची मामाकडची आजी म्हणायची, संगत मारी संगत तारी, संगत जीवा घात करी. संगत म्हणजेच मेंटर. तुमचा मेंटर चांगला पण असू शकतो आणि वाईट पण असू शकतो. तुम्हाला आज जर तुमच्या मित्रांनी सांगितलं असतं की कुठे चालला तिकडे, आज आपण कुठेतरी मॅच बघायला जाऊ किंवा टी व्हीवरती काहीतरी बघूया, तर ती तुमची मेंटरशिप होती. बहुतेक तुमच्या सर्वांचे मेंटर चांगले आहेत त्यामुळे तुम्ही इकडे आलात. सो मेंटरशिप इज इम्पॉर्टंट. इंटर्नशिपचा अर्थ तुम्हाला जे आवडते त्याच्यामध्ये एक्सपिरियन्स घ्या. तुम्हाला जर बेकिंग आवडते तर किती बेकऱ्या आहेत त्यांना सांगा की बाबा मी 1 महिना तुझ्याकडे काम करू का, मला पैसे काहीच नको. काहीही आवडत असेल, ट्राय टू गेट सम रिअल लाईफ एक्सपिरियन्स इन दॅट फील्ड. जसं स्नोविया इज अ डेंटिस्ट, माय वाईफ. मी लोकांना नेहमी सांगतो 10-15 वर्ष झाली की तुम्ही रजेमध्ये आमच्या क्लिनिकमध्ये या आणि 2 महिने एक्सपिरियन्स घ्या. आम्ही तुम्हाला पे करू शकत नाहीत कारण वी हॅव अ प्रॉफिट सेंटर. बट द पॉईंट इज तुम्हाला फ्रीमध्ये रिअल लाईफ एक्सपोजर घेता येईल, रिअल लाईफ एक्सपिरियन्स. तो तुम्ही जर घेतला तर तुम्ही खूप पुढे जाऊ शकता. पण लोकांना असं वाटतं की मे महिन्यामध्ये मला फक्त आराम करायचा आहे, मला काहीच नको, तर ते लोक त्याचा फायदा घेत नाहीत. सो इंटर्नशिप इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट एज वेल. अँड द लास्ट थिंग इज फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप ॲज आय सेड, मी पहिलं पण खूप वेळा म्हटलो आहे की आपण जे बोलतो ते सर्व इम्पॉर्टंट नाही, सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे फ्रेंडशिप. आणि फ्रेंडशिप कॅन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटरशिप, इंटर्नशिप, फ्रेंडशिप, एव्हरीथिंग. कारण तुम्ही जर चांगला फ्रेंड चूज केला जो तुमच्यासाठी काहीही करू शकतो किंवा तुम्ही त्याच्यासाठी तिच्यासाठी काहीही करू शकता, तर तुमच्याकडे खूप स्कोप आहे पुढे जाण्याचा. जसं वी आर क्लोज फ्रेंड्स. फादरांनी जेव्हा फोन केला, मी बँगलोर एअरपोर्टला होतो, वी फर्स्ट चेक विथ इच अदर, तुम्ही येणार का? फादर यांनी नाही सांगितलं तसं मी आलो नसतो. खरं सांगतो, कारण वी हॅव अवर ओन डे जॉब्स. उद्या सकाळी आम्हाला सगळ्यांना एखादा फ्लाईट्स किंवा ऑफिसला जायचं असेल, मी बोरिवलीतून आलो, तर फ्रेंडशिप अशी गोष्ट आहे की तुम्हाला तिकडे जायला आवडते. ही रंजिता माझी क्लासमेट, ही कम्प्युटरमध्ये होती त्यामुळे आमच्यावर हे लोक बघत नव्हते तेव्हा, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. पण तिला बघून मला बरं वाटलं, कारण आपल्याला 25 वर्ष अगोदर आम्ही एकत्र शिकलो आहोत. सो मित्र मैत्रिणी जिकडे भेटतात तिकडे आपल्याला एक तो जिव्हाळा दिसतो आणि तुम्हाला असं बरं वाटतं. मी तुम्हाला सांगितलं या हॉलमध्ये मी माझ्या आठवणी आहेत, कारण माझा इकडे एक मित्र आहे आणि जेव्हा सांडोर सांगितलं तेव्हा मला तो मित्र आठवला. मी त्याच्याबरोबर 25 वर्ष टचमध्ये नाही, लिस्टलबरोबर. त्याचे बाबा कॅथलिक बँकेमध्ये कामाला होते. पण दिस इज वॉट फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट. सो टू कन्क्ल्यूड, मला असं वाटते की इमिजिएटली काहीच चेंज करू नका. तुम्ही फक्त स्वतःचं टॉप टू बॉटम सर्वेक्षण करा. त्याच पुस्तकामध्ये असं लिहिलं आहे की सकाळी उठल्यावर रात्री झोपेपर्यंत तुम्ही जे पण काय केलं टिपिकल डेला ते लिहा, फक्त बुलेट पॉईंट्स. आणि जे चांगलं केलं त्याच्यापुढे प्लस लिहा आणि जे वाईट केलं त्याच्यापुढे मायनस लिहा. स्वतःबरोबर ऑनेस्ट राहा. आणि तुम्हाला हे रोज जर तुम्ही 15-20 दिवस केलं तर तुम्हाला कळेल की तुमचं मायनस वाढत चाललं आहे की प्लसवालं रकाने वाढत चालले आहेत. स्वतः हळूहळू तुम्ही इम्प्रूव्हमेंट करू शकता. जे जेम्स क्लिअरचं पुस्तक आहे ॲटॉमिक हॅबिट्स, त्याच्यामध्ये तो ऑथर म्हणतो की इमिजिएटली स्वतःमध्ये बदल करू नका, इट्स टू बोरिंग. तुम्ही छोटे छोटे बदल करा. व्हॉट ही सेज इज, जर रोज स्वतःमध्ये 1% 1% तुम्ही इम्प्रूव्हमेंट केली तर ॲट द एंड ऑफ द इयर यू आर 37 times far better than what you were on your day one. 37 times. This is the power of small changes in your life. So immediately TV बंद कर, खेळायला जाऊ नको,
आजपासून तू घरातच कोंडी करून राहा. मी खूप पालकांना बघितलं आहे, 9वी झाली 10वीत गेला आजपासून सगळं बंद. इट विल नेवर हॅपन. त्यांना तुम्ही एक 10, 15, 20, 30 दिवसाचा रॅम्पअप पिरियड द्या. इमिजिएटली लोक म्हणतात ना की मी अचानक राईस खायचं बंद केलं, किंवा काही लोक, एकदम बॅड एक्झाम्पल आहे, पण काही लोक सांगतात मी अचानक सिगरेट प्यायचं बंद केलं, वाईट गोष्ट होती, अचानक सोडली त्याला त्रास झाला. तर प्रत्येक गोष्ट हळूहळू इम्प्रूव्ह करायला हवी असं तो ऑथर म्हणतो, आणि आय एम फुली अलाइंड. सो ॲज ऑल द स्पीकर्स सेड, आम्ही इकडे आहोत, कायमचे आहोत. फादरांनी एक फोन करावा, आम्ही आहोत, किंवा तुम्ही कधीही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. फादर, त्या दिवशीच्या लेक्चरनंतर एका मुलाने मला फोन केला आणि तो मला म्हणाला की मी आज टाइम्स ऑफ इंडिया वाचला, आज, उद्यापासून नाही, मी आज वाचला आणि उद्यापासून मी रोज वाचणार आहे. मला असं वाटतं एक जरी विद्यार्थीकडून काही घेऊन गेलं, आमचं सगळ्यांचं सार्थक झालं बेसिकली. सो ऑन दॅट नोट आय कन्क्ल्यूड. थँक्यू. थँक्यू सॅम्युअल. आय थिंक फार सुंदर असं सॅम्युअलने आपलं विश्लेषण केलं आणि आपलं गायडन्स दिलं. 2 पॉईंट्स मी त्याच्यामधून थोडेसे घेतो आणि विच आय लाईक टू एलॅबोरेट. वन इज ऑब्वियसली रिस्क. रिस्क ही जीवनामध्ये फार महत्त्वाची आहे. म्हणजे माझं लाईफमध्ये असं एक मोटिव्ह आहे, म्हणजे दॅट्स हाव आय हॅव डेल्ट विथ इट. इफ देर इज नो रिस्क देर इज नो ॲडव्हेंचर. तुम्ही रिस्क घेत राहा, छोट्या छोट्या रिस्क घ्या, कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क घ्या, पण रिस्क घेतली नाही तर तुम्ही पुढे जात नाही. आणि सेकंड महत्त्वाचा विषय आहे तो आहे क्युरिओसिटी, वॉट ही टच अपॉन. यू नीड टू बी व्हेरी क्युरियस. ही गोष्ट अशी का होते, हे असं फंक्शन का बनते, ही ऑर्गनायझेशन अशी का चालते, ही जी क्युरिओसिटी आहे ना, कुठलीही गोष्टीत असो. मग ते फूडचं त्यांनी जे सांगितलं त्याच्या मित्राचं की हाऊ ही बिकेम अ बेस्ट शेफ, ही वॉज क्युरियस. त्यांनी कदाचित यूट्यूबवर जाऊन हेल्प घेतली असेल, बेकरी बनवली असेल, पार्ट टाईमसाठी हॉबी म्हणून बेकरी बनवली, पण तो आज ही बिकेम अ व्हेरी गुड शेफ, राईट, बिकॉज ही वॉज क्युरियस. आणि JRD विषयी थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ही इज द पर्सन हू बॉट इंडस्ट्री टू दिस कंट्री. पारसी लोक जे होते ते गुजरातमध्ये त्यावेळेला आलेले, कारण ते इराण त्या साईडहून ते तिकडचे रहिवासी होते. पण जेव्हा ते भारतात आले फार वर्ष आधी, तेव्हा तिथे काहीतरी समस्या आलेली, प्लेग का काहीतरी विषय होता. अँड दे केम अँड दे सॅट ऑन गुजरात शोर्स. म्हणजे गुजरातला एका बॉर्डरवर राहिले ते. तिथे तिकडचा जो राजा होता त्याला ते आवडलं नाही, परंतु त्यांनी त्याला बोलावून सांगितलं की तुम्ही आमच्या देशात आल्यात, माझ्या राज्यात आल्यात, तुम्हाला इथे राहायचं असेल तर मला सांगा की तुम्ही कसं आमच्याबरोबर राहणार आहेत. तर त्यांनी उदाहरण जे दिलं हे फार महत्त्वाचं आहे. त्यांनी सांगितलं की जशी दुधामध्ये साखर वितळून राहते तसे आम्ही इथे राहू. आणि बघा आज त्या छोट्याशा पारसी जी टीम होती त्यांनी आज एवढं मोठं कॉंग्लोमेरेट इंडियामध्ये उभं केलं, विच इज टाटा ग्रुप. एथिक्स आणि ट्रस्ट एथिक्स याच्यावरती त्यांनी पूर्ण आपला बिझनेस उभा केला. आणि जेव्हा टाटा हे नाव आपल्यासमोर येतं तेव्हा आपल्यासमोर एथिक्स उभं राहतं. तर काही मॉरल्स पण आहेत. आज आपलं चर्च आपल्याला जे मॉरल शिकवतं त्यालाच पकडून मी सांगतो की सॅम्युअलने जे विषय सांगितले ते आणि चर्च जे मॉरल शिकवतं हे बिझनेसमध्ये फार फार इम्पॉर्टंट आहेत. आता इथूनच मी 2 मिनटामध्ये काही माझे 2-3 पॉईंट्स आहेत ते मी ठेवतो आणि 5 मिनिट्समध्ये वी विल गो टू द क्वेश्चन आन्सर सेशन. मी मुलांसाठी इनफॅक्ट काही स्पेसिफिक पॉईंट्स यासाठी सांगतो, जस्ट ॲडिंग टू व्हॉट सॅम्युअल सेड, मोर ऑर लेस ऑन द सेम लाईन्स. की करिअरमध्ये वन इज दॅट वेन यू आर डिसायडिंग युअर करिअर पाथ, तुम्ही तुमचं एक सेल्फ असेसमेंट करा. बऱ्याचशा वक्त्यांनी ते सांगितलं की तुम्हाला काय इंटरेस्ट आहे, तुम्ही त्याच्यात बघा थोडंसं. तुम्हाला मशीन लर्निंगमध्ये इंटरेस्ट आहे, तुम्हाला इंजिनिअरिंगमध्ये आहे, तुम्हाला IT मध्ये आहे, तुम्हाला अकाउंटिंगमध्ये आहे, फायनान्समध्ये आहे, का तुम्हाला HR मध्ये आहे, तो तुमचं एक सेल्फ असेसमेंट करा. आणि नंतर काही सिनियरचं गायडन्स घ्या जे या फील्डमधून गेलेले आहेत, आणि नंतर तुमचं डायरेक्शन डिसाईड करा. तुमचे पेरेंट्स विल बी युअर फर्स्ट गायडन्स बाय द वे. आणि थर्ड पार्टी पेड गायडन्स घेणं हे लास्ट रिसॉर्ट असतो. पण आपल्या सोसायटीमध्ये बरेचसे लोक असे आहेत जे तुम्हाला चांगलं गायडन्स देऊ शकतात, तर त्यांच्या संपर्कात राहा. सेकंड इज स्किल डेव्हलपमेंट. जसं मी सांगितलं की टुमॉरोज फ्युचर नोबडी नोज व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन. वी आर नॉट फॉर्च्यून टेलर्स हिअर, बट मल्टी स्किल्ड पीपल विल ऑलवेज बी ॲट ॲडव्हान्टेज. मल्टी स्किल्डमध्ये जसं मी एक एक्झाम्पल दिलं
की तुम्ही एका देशाची लँग्वेज शिका. जास्त शक्य झालं तर ईस्ट कंट्रीज ज्या आहेत, जपान, कोरिया, चायना, तैवान, ह्या कंट्रीजची लँग्वेज शिका. बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटीज त्या कंट्रीजमध्ये जास्त येणार आहेत. इंग्लिश आपल्याला येतंच, इंग्लिश येतंच. आणि फ्रेंच आणि जर्मनी दे आर इन टू देअर ओन चॅलेंजेस नाव. त्यामुळे त्या कंट्रीचं लँग्वेज सोडून द्या आता. बट इंग्लिश वी नो. पण राहिले कुठले देश? हे देश. आणि या देशांमध्ये यूथ आणि बिझनेस अपॉर्च्युनिटी खूप आपल्याकडे येणार आहेत. स्टे क्युरियस, मी ऑलरेडी त्याच्यावर बोललेलो आहे, मी परत बोलत नाही. बी अडॅप्टेबल. रोज बदल घडणार आहेत. AI आलेला आहे. AI काय काय करेल तो AI ज्यांनी बनवला आहे त्याला पण माहीत नाही वेअर इट इज गोइंग टू टेक अस. आज आपल्याला वाटतं की हे पॉसिबल नाही आहे, पण ते पण उद्या पॉसिबल होऊ शकतं. त्यामुळे अशा टेक्नॉलॉजीज येत राहतील, डिस्टर्ब करत राहतील आणि स्टॅबिलाईज होतात. बघा, कुठलीही नवीन टेक्नॉलॉजी जेव्हा मार्केटमध्ये येते ती एक पीकला येते, त्याचं खूप चर्चा होते, ओके, त्याच्यावरती बरेचसे डेव्हलपमेंट्स होतात आणि मग ती आपल्या याच्यामध्ये स्टॅबिलाईज होऊन जाते. असं नाही आहे की उद्या सगळे जॉब संपणार आहेत. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड. ओके, तुम्हाला तुमचे वेज मिळणार आहेत. त्यामुळे बी पॉझिटिव्ह इन युअर अप्रोच इन लाईफ. AI इज, येस इट इज, वी डोंट नो व्हॉट इज गोइंग टू टेक, बट बी अडॅप्टेबल. अडॅप्टेबल म्हणजे उद्या तुम्हाला वाटलं की माझ्या फील्डमध्ये AIचं थोडं चॅलेंज आलं आहे, माझे जॉब जात आहेत, तर मग काय करायचं? स्टार्ट लर्निंग अनदर स्किल. द बिगेस्ट थिंग ऑफ दिस सेंचुरी इज टू लर्न, अनलर्न अँड रीलर्न. लक्षात ठेवा, लर्न, अनलर्न अँड रीलर्न. मी तुम्हाला सांगितलं ना, मी लास्ट इयर मी स्वतः जाऊन मॅन्ड्रिन शिकलो. मी एक्सपर्ट नाही आहे, पण बेसिक कसं क्युरिओसिटी होती, शिकायचं होतं. ओके, तर असे थोडं क्युरियस राहा, थोडं पॉझिटिव्ह राहा. आणि आणखी याच्या पुढे जाऊन मला मुलांना एवढंच ॲडवाईस करायचं आहे की आज वी ऑल, ॲज राईटली सेड बाय सॅम, वी आर इन आवर मिड 40s or maybe late 40s. Okay, we have seen a world, say 25, 26, 27 years. साधारण आमच्या जॉबच्या आम्ही सगळ्यांनी बघितलेली आहेत, आमच्या एक्सपर्टीज आहेत. पण मला ना एक आपल्यासमोर ना एक आव्हान ठेवायचं आहे, जे साधारणतः मी गेले 1-2 वर्ष झाली याच्यावर खूप विचार करतो आहे. आणि हे मी जेव्हापासून बँकेमध्ये गेलो तेव्हापासून माझ्या डोक्यात आहे. आणि मला तुम्हाला समोर मुलांना एकच सांगायचं आहे, आणि पेरेंट्सना पण सांगायचं आहे की त्यांना या बाबतीत थोडं प्रोत्साहन द्या. आय थिंक आवर कम्युनिटी हॅज टू लुक ॲट बिझनेस व्हेरी सिरियसली. ओके, तुम्ही जा, तुम्ही चांगली करिअर घडवा, तुम्ही जॉब करा, पण एक सर्टन 5-10 वर्ष तुम्ही एक जॉब केला, तुम्ही शिकलात की हाव प्रोसेस वर्क्स, हाव कंपनी वर्क्स, तुम्हाला बॅलन्स शीट समजायला लागल्या, तुम्हाला साधारण मार्केट समजायला लागली. आय थिंक इट इज हाय टाईम ॲज अ कम्युनिटी we should get into businesses. Business is, when I say business is where you can employ people. आणि the best part is आपल्याकडे बँक आहे. आज आपल्या बँकेचं फादर जस्ट सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, आपल्या बँकेचा जो लोन पोर्टफोलिओ आहे त्याच्यामधले फक्त 5% लोन ही आपली कम्युनिटी बिझनेससाठी घेते, फक्त 5%. बाकी गाडी, घर, लग्न, फॉरेन एज्युकेशन हे 4 सोडले तर बिझनेस लोन 5% पण कदाचित नसेल. टू बी व्हेरी प्रॅक्टिकल विथ यू. तर मला काय सांगायचं आहे, आपल्याकडे एवढी मोठी इन्स्टिट्यूट्स आहेत जे आज तुम्हाला कितीतरी 100 करोड लेंड करू शकतात, आणि हे पैसे आपलेच आहेत, आपलेच लोकांचे FDs असतात अशा बँकेमध्ये. तर मला सांगायचं आहे, आपण थोडंसं बिझनेसमध्ये थोडं लक्ष घ्यायला हवं. रिस्क आहे, रिस्क आहे, पण लाँग टर्ममध्ये विचार करा. एक गोष्ट जी सॅम्युअलनी सांगितली की मिड लाईफ क्रायसिस होतं काय ना जॉबमध्ये, एकदम टिपिकल सांगतो. एक सर्टन लेवलला तुम्ही जेव्हा सुरू करता, से ॲज अ क्लर्क किंवा ग्राउंडला सुरू करता, मग तुम्ही मॅनेजर होता, रिजनल मॅनेजर, झोनल मॅनेजर, कंट्री मॅनेजर, डायरेक्टरपर्यंत जाता. ही रेस कशी आहे, ही पिरॅमिड मोठ्यापासून छोटी होत जाते. वरती पोचणारा एकच माणूस असतो, सगळे वरती पोचू शकत नाही. मग काय होतं, जेव्हा आपण 40 to 50च्या एज ग्रुपमध्ये जेव्हा येतो तेव्हा आपण या पिरॅमिडच्या पीकला असतो. मग त्या पिरॅमिडच्या पीकला आल्यानंतर आपली कंपनी कसा विचार करते माहीत आहे का? तुम्ही आज 25 वर्षाच्या नोकरी केली आहे, ही मी गव्हर्नमेंट जॉबचं नाही सांगत आहे, मी जनरल प्रायव्हेट सेक्टरचं सांगतो. कंपनी विचार करते की मी आज हा माणूस माझ्याकडे 30 वर्ष झाली काम करतो आहे, यांनी हे सगळं स्किलसेट डेव्हलप केलं आहे आणि हा या लेवलवर आलेला आहे. आता याच्याच हे स्किलसेट किंवा हे काम करण्यासाठी मला कदाचित याच्या पगारात 3 लोक मिळतील.
हे फॅक्ट आहे, हे फॅक्ट आहे. कारण ते एम्प्लॉयर्स आहेत, ते ओनर्स आहेत, ते आपली कॉस्ट कमी करण्याचा विचार करत राहणार आणि वी ॲज एम्प्लॉईज आपण आपला पगार वाढवण्याचा विचार करत राहणार. याची सांगड कधीच होत नाही कुठल्याही बिझनेसमध्ये. त्यामुळे मला एवढं सांगायचं आहे की अशा याच्यामध्ये आपण समजा एक 30s किंवा लेट अर्ली 40sमध्ये जेव्हा आपली रिस्क टेकिंग केपेबिलिटी असेल, आपण समजा आपले स्वतःचे थोडंसं बिझनेसकडे डायव्हर्सिफाय झालो तर आपण आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला पण त्या बिझनेसमध्ये आणू शकतो. विचार करा याच्यावर. नॉट नेसेसरी की जॉब इज द ओनली थिंग वॉट यू नीड टू डू. ओके, बट आफ्टर लर्निंग, मी असं नाही सांगत की उद्या जा आणि तुम्ही बिझनेस करा म्हणून. ऑल आय एम सेईंग इज आफ्टर अ सर्टन एज यू नीड टू टेक इट. बिकॉज ते मार्क स्पेन्सरचं एक बुक आहे, हू मूव्ड माय चीज, राईट. इट इज लाईक बिफोर समबडी मूव्ज युअर चीज यू मूव्ह युअर सेल्फ. वाचलं आहे कोणी मार्क स्पेन्सर्स? हू मूव्ड माय, सॉरी स्पेन्सर जॉन्सन, सॉरी नॉट मार्क स्पेन्सर, इट इज स्पेन्सर जॉन्सन, हू मूव्ड माय चीज. तिथे एवढं सुंदर सांगितलेलं आहे की थिंक अहेड आणि पुढचा विचार करा की पुढच्या नेक्स्ट जनरेशन किंवा पुढच्या 10 वर्षामध्ये मी एम्प्लॉयबल राहील का. ओके, आणि नसेल तर मग मला माझे ऑल्टरनेट शोधायला पाहिजेत. सो ऑल आय एम रिक्वेस्टिंग द चिल्ड्रन आणि देअर पेरेंट्स हिअर, ओके, इज गिव्ह देम द बॅकिंग. वी हॅव द फायनान्शियल बॅकिंग इन आवर सोसायटी. थोडं बिझनेसकडे पण मुलांना डायव्हर्सिफाय होण्याचं बॅकबोन द्या. आपला DNA बिझनेस नाही आहे, मला माहिती आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो, मी माझ्या कामाच्या निमित्ताने जेव्हा जेव्हा लोकांची भेटतो, बिझनेसमॅनची भेटतो, गुजराती, मारवाडी, जैन कम्युनिटी सगळ्यांची भेटतो, देशभरात भेटतो, मला एक दुःख होते की आपल्या कम्युनिटीमधले फार कमी बिझनेसमॅन आहेत. स्वतः व्हेरी लेस. म्हणजे देशभरात, मी इथेच सांगत नाही आहे, देशभरातला हा विषय आहे. त्यामुळे वी नीड टू बी गुड ॲट बिझनेसेस. आपल्या अर्ध्या पॉप्युलेशनची जी कम्युनिटी आहे, जैन कम्युनिटी, दे आर ओनली इन टू बिझनेसेस. तुम्ही त्यांना कधी काम करताना बघितलं कुठल्या कंपनीत? फार रेअर, फार रेअर. हाऊ दे डू? त्यांची कम्युनिटी फंडिंग आहे, तिथून ते उचलतात. जशी आपली बँक आहे, ते आपले बिझनेस सपोर्ट करतात, एकमेकांना सपोर्ट करतात. आणि ते आपले अर्धे असून पण त्यांचं किती डॉमिनन्स आहे मार्केटमध्ये. कुठली इंडस्ट्री बघा, मग मोठमोठ्या इंडस्ट्रीजमध्ये ते आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग असो, डायमंड इंडस्ट्री असो, किती इंडस्ट्रीज आहेत. मग आपण काय नाही करू शकत? आपण शिकलेलो नाही आहोत, आपण फार शिकलेलो आहोत. तर आपल्याला हा थोडंसं कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क घेऊन हा विचार करायला हवा. आणि फायनली एक पॉईंट मुलांसाठी लास्ट. बघा, या सगळ्या करिअर आणि बिझनेस आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये हे सगळं आपण का करतो आहे? हे आपण आपलं फॅमिलीला सांभाळण्यासाठी, आपल्या मुलाबाळांना सांभाळण्यासाठी, पेरेंट्सना सांभाळण्यासाठी आणि आपलं लाईफस्टाईल एक मेंटेन व्हावी म्हणून आपण करतो. पण याच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण हे सगळं करतो, आपल्या या समाजाचं पण देणं आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि कधी पण थोडंसं कॉन्ट्रिब्युशन समाजासाठी पण करा. कॉन्ट्रिब्युशन इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली मनी, कॅन बी नॉलेज, कॅन बी एनिथिंग, व्हॉट एव्हर यू कॅन डू. आणि मुलांना तर मी ॲक्च्युली एनकरेज करतो, नॉट बिकॉज फादर हॅज इन्व्हायटेड अस, मी सांगतो आहे. पण मी तुम्हाला एक शॉर्टमध्ये सांगतो, माझी घडवणूक बेसिक ख्रिश्चन कम्युनिटी समाज उभारणी प्रकल्प जेव्हा गावात आला, फादर इट वॉज लाईक अर्ली 90s. ओके, तेव्हा समाज उभारणी बेसिक ख्रिश्चन कम्युनिटी आली, त्यावेळेला मी गावामध्ये आमच्या इन्व्हॉल्व झालो. जे माझे गावकरी असतील इथे त्यांना माहिती आहे. त्याच्यानंतर मी युवा पालखीमध्ये आलो. मी तुम्हाला सांगतो, युवा पालखीमध्ये येईपर्यंत कसं बोलायचं हे मला कळत नव्हतं. मीटिंगमध्ये हात वर करून आपले मुद्दे कसे मांडायचे हे मी या चर्चमध्ये शिकलो आहे. युवा पालखी समितीमध्ये माझे काही फ्रेंड्स इथे बसले आहेत युवा पालखीमधले, त्यांना माहिती आहे. रोशल इथे बसली, ती स्माईल करते, बिकॉज वी लर्न इट हिअर. डिबेट्स व्हायची, आर्ग्युमेंट्स व्हायची, सगळं व्हायचं. बट आपला मुद्दा कसा मांडायचा, मीटिंगमध्ये कसं करायचं, एकत्रित कसं राहायचं, चॅलेंजेस कशा फेस करायच्या, लिडरशिप कशी डेव्हलप व्हायची, हे आम्ही इथे शिकलो. याच्यानंतर मग पॅरिश काउन्सिल असो की बँक असो की वेगवेगळी प्लॅटफॉर्म. तर ही जी प्लॅटफॉर्म आहेत, जी चर्चने आपल्याला उपलब्ध करून दिलेली आहेत, मुलांनो, मी तुम्हाला आवर्जून सांगतो, या प्लॅटफॉर्म्समध्ये पार्टिसिपेट व्हा. थोडासा वेळ याच्यासाठी द्या. अध्यात्म घडवायलाच पाहिजे, बिकॉज दॅट इज वेअर युअर मॉरल्स कम फ्रॉम. बट विथ दॅट, these platforms also help you to stand and speak
तुमचा व्हॉईस, तुमचा आवाज जर का शेवटच्या माणसापर्यंत पोचवायचा असेल तर तुम्हाला उभं येऊन बोलावं लागतं. आणि त्याच्यासाठी मला माहीत आहे बऱ्याचशा वेळेला मुलांना वाटतं की मी कसं बोलू, बट आय एम टेलिंग यू, मला एक शब्द बोलता येत नव्हता. शुद्ध मराठी तर खिडकीतून बाहेरच होतं. बट वी लर्नड इट. We learned it because of all these platforms which church has created. Okay, so Father, once again, thank you for this. Thank you, Sachin. वेळ खूप झालेला आहे, 12 वाजलेले आहेत. 4 वक्ते इथे उपलब्ध असतील. ज्यांना प्रश्न विचारायचे त्यांनी इंडिव्हिज्युअल अप्रोच व्हावं, कारण एक एक प्रश्न विचारायला गेलो तर आपल्याला खूप आणखीन 1 तासभर जाईल. तर इंडिव्हिज्युअल पेरेंट्स आणि चिल्ड्रन ज्यांना आपले वक्ते इकडे उभे राहतील, तुम्ही इंडिव्हिज्युअल भेटा 15-20 मिनटं. शिवाय मग आपण त्यांचे नंबर मी तुम्हाला अवेलेबल करीन. त्यांनी आपल्याला प्रॉमिस केलेलं आहे आणि हा त्यांचा फार मनाचा मोठेपणा आहे की त्यांनी त्यांचे नंबर, पर्सनल नंबर अवेलेबल करणं आणि गाईडसाठी तयार राहणं. प्रिय बंधू भगिनी, प्रिय मुलांनो, आय हॅव अ गुजबम बिकॉज इट्स नॉट इझी की एका फोनवरती एवढ्या कॅलिबरची माणसं येस सांगतात. मी फादर दिब्रिटो, माझे मामा, यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे. इफ यू हॅव टू गेट 1 रिसोर्स पर्सन फ्रॉम बॉम्बे और पुणे, तो पहिलं विचारणार केवढं मानधन देणार, दुसरं सांगणार मोड ऑफ ट्रॅव्हल काय आहे, मला गाडी घ्यायला येणार की मी फर्स्ट क्लासला येणार, आता AC ट्रेन आहे, मग स्टेशनला मला गाडी ठेवा, मग आल्यानंतर मग मला काही स्नॅक्स वगैरे तुम्ही देणार, मला परत कसं सोडणार. तर हे जे रिसोर्स पर्सन आहेत हे अशा पद्धतीने मागणी करतात. आणि आजही करिअर गायडन्स वेगवेगळं आपल्या वसईमधील सगळ्या ठिकाणी आहे. पेरेंट्स चार्ज देऊन जातात. ही जी कॅलिबरची माणसं आहेत, दे आर बिझी थ्रू आउट द वीक. संपूर्ण आठवड्यात ते काम करून थकलेले आहेत. मेबल तर स्वतः ती गृहिणी पण आहे, आई आहे, पत्नी आहे आणि आज संडे आहे. तिला तसं पाहिलं तर लवकर संपून जायचं होतं, पण सगळ्या वक्त्यांनी कसल्याच प्रकारची अपेक्षा केली नाही. आणि ऑल द मोर दे आर सेईंग वी आर अवेलेबल, की हा खूप त्यांचा मनाचा मोठेपणा आहे की आपल्या मुलांना योग्य मार्ग मिळावा, आपल्या मुलांनी चांगलं ते निवडावं, हा त्यांचा हेतू आहे. मी त्यांचे आभार मानत नाही, पण मी देवाचा आशीर्वाद त्यांच्यावर मागतो की त्यांनी आज आपल्यासाठी ही सकाळ दिली, संपूर्ण वेळ दिला. दुपार झालेली, अजून थोडा वेळ आपल्याबरोबर असतील. आपण त्यांना काही देऊ शकत नाही, पण थोडंसं आपलं प्रेमाची भेट म्हणून आपण थोडंसं एक गिफ्ट आणलेलं आहे, ते त्यांनी स्वीकार करावं. एक आठवण म्हणून मी सचिनला विनंती करतो की त्यांनी आपल्या 4ही वक्त्यांना हे गिफ्ट द्यावं. आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचे आभार मानूया. सचिन, नोएल, डॉक्टर मेबल, आणि सॅम्युएल. सगळे वक्ते त्यांच्या त्यांच्या फील्डमध्ये खूप मोठ्या पदावर आहेत. त्यांना आज नावाची गरज नाही, त्यांना आज प्रसिद्धीची गरज नाही, पैशाची तर गरज नाहीच. पण जसं सचिननं जो शेवटचा मुद्दा सांगितला, त्या मुद्द्यावरून मी संपवतो की आपण समाजाचं देणं लागतो. जे मला मिळालेलं आहे ते माझ्याद्वारे दुसऱ्यांना मिळावं, आणि ही आपली ख्रिस्ती मूलभूत शिकवण आहे की मला सुवार्ता मिळालेली आहे, ही जी चांगली बातमी, जे काय मला चांगलं ज्ञान, चांगलं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे, हे मी दुसऱ्यांना द्यावं. तर मी पुन्हा एकदा सर्व आजच्या माननीय वक्त्यांचे, डॉक्टर स्नोवी आपल्यामध्ये आहेत, त्यांचे मी सॅम्युएलच्या मिसेस आहेत, आणि आजचं ह्या संपूर्ण ह्या करिअर मार्गदर्शनाचं संचालन करणारे आपले सचिन परेरा यांचे देखील मी मनापासून आभार मानतो. आणि हा मार्गदर्शन येताना आपण थांबूया. 4ही व्यक्ती इकडे असतील, ज्यांना भेटायचं आहे तुम्ही भेटू शकता. थँक्यू. तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीबद्दल मी तुमच्या मनापासून आभार मानतो. थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू.